एकांकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी से भंगुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सृष्टि के रचनाकार परमात्मा अकाल पुरख महाकाल के चरणों में बारंबार मेरा नमस्कार। सृष्टि के मालिक गुरु परंपरा गुरु पद और सभी गुरुओं के चरणों में यानी सृष्टि के मालिकों गुरुओं के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। सृष्टि के जीव सृष्टि के माता पिता के चरणों में आपके माता पिता के चरणों में मेरे माता पिता के चरणों में सभी माता पिता के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। और आप सभी के माता पिता के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार और आप सभी को प्यार भरी जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। ईश्वर की और गुरुओं की परम असीम कृपा से और हमारे भाई साहब संजय भाई साहब के किए हुए शुभ कर्मों के हिसाब से शुभ संकल्प से हम सत्संग में भागवत में जुड़ रहे हैं। आइए जुड़ने से पहले भागवत के चरणों में प्रार्थना करें। हम जीवन में सफल हैं, जीवन को सफल करें। इसी प्रयास के साथ हम सत्संग में प्रवेश करें। फिर से एक बार जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे। 3 बार महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। कल कृष्ण भगवान ने आगमन किया और उन सभी की आपके पूरे हिम्मतनगर परिवार को सभी के परिवारों को पूरे हिंदुस्तान को बारंबार बधाइयाँ बधाइयाँ बधाइयाँ। कृष्ण थोड़ा बड़ा भी हो गया, पूतना को भी पहुंचा दिया अपने धाम में। और यहाँ पे उखल से बांधना कृष्ण बंधुआन ने बंधवाया। भगवान को कोई बांध नहीं सकता है। जब तक परमात्मा नहीं चाहे तब तक परमात्मा से हम मिल नहीं सकते हैं। मालिक वही है। परमात्मा श्री कृष्ण भगवान बड़े हुए, यशोदा ने बांधना चाहा, कल आपने सुना, नहीं बांध पाई। तो भाई जेना पर परमात्मा की कृपा हुई ने એને જ પરમાત્મા મળે, બાકી તો વાતો થાય। कृष्ण भगवान छोटी सी रस्सी दे दी, मां इससे बांध ले। छोटा सा कर्म भी कभी परमात्मा को पहुंच जाता है और कई बार बड़े से बड़े कर्म कर लो नहीं पहुंचता है भाई। कल मैंने आपको कहा ना, जन्म जन्म मुनि यत्न करावे अंत राम आवत नाही। कई लोग 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 7-7 बरस लगे रहते हैं, परमात्मा की कृपा नहीं होती और कोई केवट आ जाता है, परमात्मा को पाल लेता है। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, लेकिन उसके साथ ना जाना कब किस से नारायण राजी हो जाए। तो उखल से बंधवाया और ये उखल से बांधने के बाद यमला अर्जुन के जो वृक्ष थे उनको धराशायी किया। और कहानी आपको पता है, वहां हिसाब किताब शुद्ध हो रहा है। जो श्राप मिला था वो श्राप पूरा हुआ। लेकिन देखो यहाँ पे भी नारद मुनि बीच में है। नारद मुनि ने श्राप दिया था। मैंने आपको बीच में कहा था, जहां नारद मुनि मिलेगा वहां परमात्मा मिलेगा ही मिलेगा।
परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करना, बाबा आप मिलो न मिलो, नारद मुनि से मिला लो। ऐसा क्या है नारद मुनि? संत महात्मा नारद मुनि के स्वरूप है। नारद मुनि मिले या नारद मुनि के जो परम मित्र संत महात्मा हैं वो मिल जाए। एक बार संत महात्मा मिल गए, नारद मुनि मिल गए, फिर कहीं परमात्मा दूर नहीं है। ये ऐसे ही है कि किसी को कहो कि फूल लेके आओ तो सुगंध साथ में आएगी कि नहीं आएगी? फूलों के साथ सुगंध साथ में आएगी। बस इसी तरह संतों महात्माओं के साथ परमात्मा पक्का आएगा, बुलाना नहीं पड़ेगा। संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। हाँ, एक है कि भाई चोर संत बढ़ गए हैं, लेकिन उनके बीच के अंदर सच्चे संत नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता है, हो नहीं सकता। संत हैं आज भी, लेकिन अर्जुनवाड़ी आंख थई जाए ने तो कृष्ण समझाई जाए। आवड़े तो संसारना मावड़िया माणसो, माया में फंसे हुए लोग, लेकिन थोड़ा हटो संसार से, समझ के हटो। कल मैंने आपको कहा ज्ञान यानी समझ। समझ આવી જાય ને તો આ બધું ખોટું લાગે ને પરમાત્મા સાચા લાગે। કરોડો રૂપિયા પડેલા હોય, અરબો રૂપિયા પડેલા હોય, પણ દસ્યું નહીં અપાતું હોય તો સમજો કૃષ્ણની કૃપા નથી। અચ્છા, પાછું એવું નહીં કહેતા કે કૃષ્ણ કૃપા કરે તો આપો, એનું ઊંધું બી છે। એક બીજો બી પક્ષ કે તમે આપો તો પરમાત્મા કૃપા આપે, પણ એવું કે જ્યાં તમને ગમે। બધાને આપવાની જરૂર નથી ને કશે છોડવાની જે કઈ જરૂર નથી ભાઈ। આપતા રહેજો। જે આપે ને એને ભગવાન બહુ બધું આપે। પછી દુઃખ આપો તો દુઃખ આપે, સુખ આપો તો સુખ આપે। તમે શું આપ્યું છે દુનિયાને? जो आपने दिया है परमात्मा ने बढ़ा के दिया हुआ। बीच में मैंने आपको कहा ना, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। તમે કોઈ એક માણસને એક વસ્તુ કઈ સારી કીધી હોય ને, પરમાત્મા તમને 10 લાખો 10 વાતો સારી પહોંચાડશે। પણ કોઈને એક ગાળ આપી હોય તો ગાળોનો ભંડાર આવશે। કોઈને અપશબ્દ આપ્યા હોય તો, પણ આપણે એ જ મેં તમને કીધું ને, એ હિસાબ આપણે કહેતા આપણે કોઈ દિવસ રાખતા નથી। બે વસ્તુ યાદ રાખો, જ્યાં સારા મળે ને ત્યાં આપી દો। કઈ દાન પુંજ બી હોય તમારે, એવું થોડું છે કે દાન ખાલી પૈસાથી જ થાય। સારી વાતોનું બી દાન થાય ને। કોઈ બિચારો દુઃખી હોય એની સાથે બેસો, બે ઘડી એને ગમત કરાવો, રમાડો, थोड़ा हंसाओ, થઈ ગયું દાન। किसी संत ने कहा है घर से मंदिर बहुत दूर है, चलो किसी रोते हुए बच्चे को हंसा ले। પછી મસ્જિદની જગ્યાએ તમે મંદિર મૂકી દો, કાં ફરક પડે છે? અલ્લાહ ને પરમાત્માને કોઈ ફરક પડતો નથી, માણસોને બહુ ફરક પડે છે। घर से मंदिर बहुत दूर है, चलिए चलो किसी रोते हुए बच्चे को हंसा ले। हो गई पूजा, हो गई इबादत। આપણે તો કાં ટાઈમ છે ભાઈ? હમણાં વાતચીત ચાલતી હતી ભાઈજી જોડે, અમારા સંજયભાઈ સાહેબ જોડે, કે જે નવરા હોય ને તે કથામાં આવે। નવરાવાળા નવરા નહીં હોય, નવરા જે હોય તે તો ઘરે બેઠેલા હોય। હા, જો માજી કીધું બરાબર છે, નવરો અહીંયા થોડો આવે। हाँ, नवरो नवरी हाथे बैठेलो होय ने ए पाछे माफ करजो। हाँ हाँ हाँ, ए तो भगवान ना प्यारा होय ते अहींया पहुंचे भाई, बधा थोड़ा पहुंचे भाई। हाँ, जेने तो संसार मांथी थोड़ा छूटा थईने परमात्मा बाजुमां बेसવું છે ને એ બેસે। एक बात याद राखजो, આપણે જેને इलेक्शन में जीताड़ीए તે મંત્રીઓ બની જાય, મોટા પદ પર પહોંચી જાય, ને ભગવાન જેને સિલેક્શન કરે ને તે આ પંડાલમાં આવે। આ પાકું છે ભાઈ, પાકું છે। આ ભાગવત એમ નહીં મળે ભાઈ, એ તો પૂર્વ જન્મના કંઈક એ પુણ્ય આવીને સાથે મળે ત્યારે ભાગવત મળે। એમાં બી
ભાગવત આપણા જીવન ઉપયોગી, મેં તમને કીધું છે, હું તમને જે આપું છું ને તે જીવન ઉપયોગી ભાગવત, તમને જીવનમાં કામ લાગે. બાકી તો ભાગવત તમે ઘરે વાંચી શકો છો ભાઈ, यूट्यूब में सांभળી શકો છો. यमला अर्जुन का श्राप पूरा हुआ. देखो एक बात ये भी है, नारद मुनि को भी थोड़ा दूर रखो. जिसको भी श्राप मिला ना उसको परमात्मा मिला. श्राप केवाय के वरदान केवाय. अब किसी को भी देख लो, श्राप मिला, भाई साहब को भी मैं हमारे अपना तो हम गुरुजी कहेवाय भाई, महंत છે એમના અહીંયા. પરમાત્મા એમને સારાવાના રાખે, એમની ધર્મપત્ની બી સારાવાના રાખે ને આ સત્કાર્ય કરતા રહી, અગલ બગલવાળા સાથ આપતા રહી એમને ને આ બધું કરતા રહી. બાકી તો 2 દિવસ છે ભાઈ, શું કહીએ 2 દિવસમાં. परमात्मा का यशोगान करना है और 7 दिन के अंदर नहीं पूरा होता है भाई, नहीं पूरा होता. जीवन आखું પૂરું થઈ જાય પણ પરમાત્માનો ગુણ થોડા પૂરા થાય ભાઈ. શું બોલીએ, આપણા જેવા છોકરાઓ શું બોલે. આટલા મોટા સંતો બેઠેલા છે, એ એમ કે આપણે આટલા વર્ષોથી કરીએ છે, હજુ પૂરું નથી થયું ભાઈ. એની સામે તો અમે બહુ નાના પડીએ બાપુ, બહુ નાના પડીએ. પણ એક વસ્તુ છે, મેં जितने भी મેં જેટલા બી ધર્મ ગ્રંથો જોયા ને જ્યાં બી શ્રાપ મળેલા છે ને, શ્રાપ પછી પરમાત્મા 99% ની 100% મળેલા છે. પરમાત્મા મળેલા જ છે એમને. એનો અર્થ એમ નહીં કે આપણે શ્રાપ લઈએ, હું એમ નથી કહેતો, પણ કમસે કમ જેમને પરમાત્મા મળેલા છે ને એમનો સાથ લઈએ. પછી એ નારદ મુનિ હોય, તમે હું કહું કે નારદ મુનિ આપણે ક્યાંથી મળ્યા, એ વાત બી બરાબર છે. હા, આપણા એવા કર્મ કે નારદ મુનિ મળે, પણ આજના જીવનમાં જે સાચા સંતો દેખાય બસ એના શરણમાં પહોંચી જઈએ. નારદ મુનિ બી આવી જશે ને પરમાત્મા भी આવી જશે. यमला अर्जुन के श्राप की कथा, हिसाब किताब शुद्ध हुआ. वर्तासुर और बकासुर, वर्तासुर वृत्तियां खराब है भाई. किस तरफ खराब है? दंभ, बगलो बगलो તમે જોયો હશે, સાંભળ્યો હશે. બીરે પાણીમાં મસ્તી થઈ. અમે એમ લાગે કે આમ બહુ મોટો તપસ્વી થઈ ગયો, બાપજી ગુરુજી આવ્યા. હા, પછી એ માછલી છે ને આમ પગે લાગવા જાય, બાપજી પ્રણામ, એ તો ત્યાં સુધી તો બિચારી મોંમાં પહોંચી જાય. હા, ખરેખર બગલાની તપસ્યા એવું લાગે કે બાપલો શું તપસ્યા કરે છે. હા, બસ આમ પછી પેલી પગે લાગ્યો છે, બાપજી પ્રણામ, પેલું મોરમાં નાખીને ત્યાં સુધી માછલીને ખબર પડે ત્યાં સુધી તો બિચારી પેટમાં પહોંચી જાય. હાચવજો, દંભીઓથી હાચવજો. બગલા ખાલી બગલા નથી, આજકાલ માણસો બી બગલા થઈ ગયા છે. મેં તમને કાલે કીધું ને, આજનો માણા નથી, બાકી બગલો છે, કૂતરો છે, બધું જ માણસમાં આવી ગયું છે. पशु की सब जात आ गई, लेकिन मानस में इंसान में से इंसानत चली गई. आदमी से आदमी निकल गया. कूतरो આવી ગયો, બિલાડો આવી ગયો, બગલો આવી ગયો, દેખાવ આવી ગયો, દંભ આવી ગયો. હવે એવાને ભગવાન નહીં મારે તો કોણ મારે ભાઈ? ભગવાન જ મારે. કોઈ દિવસ દેખાવ નહીં કરતા, જેવા છો ને એવા રહેજો. મને કહો ને કે કળજુગ એટલે શું? કળજુગ એટલે કરો અને પાવો. એક તો વસ્તુ એ સાચું કરો ને સાચું પાવો, ખોટું કરો ને ખોટું પાવો. પણ એક વસ્તુ બીજી બી છે, કળયુગ એટલે જે દેખાય છે તે હોતું નથી, જે હોય છે તે દેખાતું નથી. મેં તમને કીધું ને, આજના રાવણોએ પોતાના કુટિયામાં લખી દીધું છે સુદામાનું ઘર. અરે ભાઈ રાવણ, તું સુદામો? ગજબ છે ભાઈ. સુદામો કોઈ દિવસ કહે નહીં કે હું પરમાત્માનો પ્યારો ભગત છું, પણ આજનો રાવણ બતાવે કે હું ભગત છું. બસ આ કળિયુગ કહેવાય, કળિયુગ કહેવાય. अंदर से खोखला और बाहर से तो इतना भरा हुआ. ને આજે એમ બી છે ને, કરોડો રૂપિયા હોય, અરબો રૂપિયા હોય, માણસ અંદરથી ખોખલો હોય, કઈ જ નહીં હોય. એવા તો મેં ઘણા જોયા ભાઈ.
અમારો સુરતમાં તો ભરમાર છે આવાઓને. તમે એની સાથે બેસો તો અંદરથી એકદમ ખોખલો, પણ બહારથી તો મર્સિડીઝમાં ફરતો હોય. આ ભલે પોતાની હોય, બધું પોતાનું હોય, પણ પોતે પોતાનું નહીં હોય. વિચારવા જેવું છે સાહેબ. તમે બધાના છો, પણ તમારું કોણ ભાઈ? મેં વચ્ચે તમને કીધેલું, તમે જ તમારા છો, બીજું કોઈ તમારું નથી. ને તમે તમારા છો તો તમારી પાસે એવું કંઈ ધન હોવું જોઈએ જે તમારી સાથે જાય. ને ધન શું છે? કલયુગ કેવલ નામ આધારા, સિમર સિમર નર ઉતરઈ પારા. નામ સ્મરણ કરતા રહેજો ભાઈ, કરતા રહેજો. મેં તમને કીધું ને, 2 દિવસમાં તો બાકી શું કહીએ, રિપીટેશન હોય બધું. જેટલું જીવા ને હવે બાકી, જેમ જીવાયું ઠીક છે, પણ હવે પછી જે જીવાય કોઈનું આંતરડું દુખાડતા નહીં. સુખ આપજો બધાને. सुख आपे सुख होते, दुख आपे दुख देते हैं. बस यही परमात्मा का कार्य है भाई. વર્તાસુર, આપણી વૃત્તિઓ સુધારીએ. ક્યારે માણસ કાંઈ ખા, અરે એકલી જગ્યાએ આપણે સુરતમાં બેઠેલો તો આપણે એમ કે નોનવેજ નહીં ખાઈએ એવું બધું આવે ને ગ્રંથોમાં. બકરો નહીં ખાઈએ, મરઘા નહીં ખાઈએ. મારો ગુજરાતી ભાઈલો બેઠેલો મને એમ કે માંસ મસીયા એટલે આમ બકરો બકરી નથી ખાતા. મેં કીધું ભાઈ તો આમ કીધું, એને નામ મારાથી ભૂલાઈ ગયું. એની ખેતી થાય છે ને પછી એને ખાય છે. बीच में मुझे याद अभी आएगा तो मैं बोलूंगा. ચાંપા કે એવું કહે છે કે નામ આજે ભૂલાય છે મારું. એમાં ખેતી થાય, એને પેદા કરે, પછી એમાં જીવ જાય, પછી એને તળીને ખાય. અરે ભઈલા, कौन समझावे तने? किसी जीव को तो दुख देना पाप ही है. अरे अपशब्द कहवाने આપણે હિન્દુસ્તાનમાં હિંસા કહી ગયા. હિંસા એટલે એવું નહીં માનતા કે તમે મારીને કોઈને ખાઈ લીધું ને કોઈનું માંસ ખાઈ લીધું એટલી જ હિંસા નથી. એ હિંસાનો પ્રકાર છે. બીજો હિંસાનો મોટામાં મોટો કોઈને અપશબ્દ કહો ને, એ બી હિંસા છે. એ બી हिंसा છે. नशा खाली दारू का थोड़ी होता है, भांग का थोड़ी होता है. परिवार का भी नशा होता है ना. मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मारो छोकरो डॉक्टर. મહિરા પછી કઈ ડોક્ટર સાથે આવવાનું નથી ભાઈ. હા, છોકરો ભલે આમ સાથે આવે, ક્રિયાકર્મ કરવા આવે, પણ ડોક્ટર મહિરા પછી કામ નહીં લાગે. મહિરા પછી હું તમને દવા આપવાનો? વકીલ હોય તો મહિરા પછી શું તમને છોડાવવાનો? હા, લેकिन अगर हनुमान जैसा वकील मिल जाए आपको, यमराज से छुड़ा के लेके आएगा. પણ હનુમાન હાથે સંબંધ બાંધ્યા હોય તો ને ભાઈ. આપણે તો બધા હાથે સંબંધ બાંધ્યા, હનુમાન હાથે સંબંધ જ નથી. હમણાં હનુમાન ચાલીસા મેં ચાલુ કરી. બાપજી કોઈ અમારા ભાઈ થોડા કામમાં હતા, થોડા મોડા આવ્યા. મેં કીધું હનુમાન ચાલીસા ત્યાં સુધી પરમાત્માના ચરણોમાં બેસીએ, સાંભળી લઈએ. મને એમ કે બંધ કરું. મેં કીધું ભાઈ નહીં, બંધ નહીં કરતો, હનુમાન નારાજ નહીં થઈ જાય કે ભાઈ મારી વાણી તું બંધ કરે છે. કીધું ભાઈ ચાલુ રાખ. જિંદગીમાં બધાને સાંભળીએ છીએ. કાં સંતોને કાં સાંભળીએ છીએ, વડીલોને કાં સાંભળીએ છીએ. બધાને સાંભળજો. છોકરાને જેટલું સાંભળાવવું હોય સંભળાવો, સાંભળવું હોય સાંભળો, પણ વડીલોનું સાંભળો ભાઈ. સત્પુરુષો કા વચન સુનો, ગુરુઓ કા વચન સુનો. આજકાલ મોબાઈલ બધું જ સત્યાનાશ કરી નાખે ભાઈ, ખલાસ કરી નાખ્યો હિન્દુસ્તાનને. હવે મોબાઈલનો દુશ્મન નથી. મોબાઈલ લઈને જ આપણે બેઠેલા છે. મોબાઈલ અમારું યુટ્યુબમાં જાય બધું, પણ સારું હોય તે પકડો ને. સારું હોય તે પકડો. કથા સાંભળો, સત્સંગ સાંભળો. યુટ્યુબમાં તમે રાતના 2 વાગે બી બેસીને આ સત્સંગ સાંભળી શકો છો. ખુલ્લું હોય, પણ સત્સંગ સાંભળવા વાળા કેટલા ભાઈલા. મોરારી બાપુ જેવા સત્સંગના મેં એમને વ્યૂ જોયા છે. વધારે 2-3 હજાર બહુ થઈ ગયા બાપુ. ને એમાં કંઈક વિડીયો આમ મુન્ની બદનામ હોય. મારાથી તો આમ કહેવાય પણ નહીં, ગાદી પરથી આવું નહીં બોલાય. પણ એના તમે વિડીયો જો, મિનિમમ
मैक्सिमम जेटला होय ने व्यू नी जोवा वालों भी जोई ले। और उसको दूसरे अर्थों में मैं कहूं, यहाँ लिखा दो एसी रूम में बिठा के आपको भागवत कथा सुनाई जाएगी, और वहां लिखा दो दारू फ्री मिलेगा। कहां भीड़ से साहब, बस आ कड़ियोग से, आ कड़ियोग। अच्छा, किसी संत ने ये कहा है, चलो भूलों को मत छोड़ो, आपकी मर्जी, भूलों को मत छोड़ो, लेकिन उसके साथ फिर गुणों को भी मत छोड़ो। कुछ अच्छा सा गुण अपने जीवन में लेके आओ। एक सारू गुण होय ने साहेब, તમારી જોડે પતા નહીં કેટલા બીજા ગુણો આવી જશે, ગેરંટી। પેલું શોલે પિક્ચર હતું, મસ્ત પિક્ચર, અમિતાભ પેલો ધર્મેન્દ્ર, એ તો ચાલ્યા ગયા બિચારો ધર્મેન્દ્ર, કામ એ પેલો બસંતી સાથે લગ્ન કરાવવા ગયા। बोले दारू पीता, बोले नहीं 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 नहीं, वो जुगार खेलता, बोले नहीं नहीं नहीं, वो तो दारू पीता है, किसी दोस्त ने पिला दिया तो फिर जुगार भी खेल लेता है। ऐसा बोले वो फिर क्या करता, बोले बस ये दारू पीवाई जाए, जुगार रमाई जाए तो कोई नु खून भी करी नाखे हुए, बाकी तो हो रही हो के खून करता। बोले नहीं नहीं नहीं, वो तो दारू पीता है, जुगार रमता है, इसके लिए दारू ये खून कर लेता। आ दुनिया से भाई थोड़ा हाचो છે ભાઈ, દુનિયામાં હાચવીને ચાલવું। મેં તમને કાલે કીધું, જ્ઞાન એટલે સમજ, સમજ તમારામાં હોય ને બસ જ્ઞાન આવી ગયું ભાઈ છે। वृतासुर अपनी वृत्तियों ने सुधारिए, बकासुर का उद्धार किया, दंभ बंद किया। जब तक दंभ बंद नहीं करेंगे परमात्मा की कृपा बनेगी नहीं। अघासुर का उद्धार, अघासुर એટલે પાપ, અઘ એટલે પાપ, અજામલ, અજામલ અજ એટલે બી પાપ અને અઘ એટલે બી પાપ। દુખી માણસ કેમ છે? આપણા અઘ કરેલા છે, પાપ કરેલા છે। જેટલા પાપ તમારાથી ઓછા એટલી સંતોષી તમારે સંતોષ વધારે, શાંતિ વધારે। મેં તમને વચ્ચે કીધેલું, अशांति और पाप का बहुत करीबी रिश्ता है, और पुण्य और शांति का बहुत करीबी रिश्ता है। ऐसे समझ लो पति पत्नी है तो भी चलेगा, पापनी कोई पत्नी हो ने तो अशांति, ने पुण्य ની કોઈ પત્ની હોય ને તો શાંતિ। આ પાકું છે। અમુક વસ્તુ પાકી થઈ જાય ને આપણા મનમાં તો આટલા દુખી નહીં થઈએ। આપણા મનમાં એમ પાકું કે આ મારી બૈરી, આ મારો ભાઈ, એ બધું પાકું, પણ પરમાત્મા મારા એ પાકું નથી। એ ક્યારે? મેં વચ્ચે તમને કીધું કે દ્રૌપદીને તકલીફ પડી તો કોઈ કે ભગવાન માં મોડા થયા કે બોલો, મેં એને કીધું કે મથુરાવાસી તો મથુરા ચાલ્યા गया। अरे वो भगवान नहीं हो भाई, वो मानस नहीं हो तो भगवान कहाँ थी हो? भगवान ने गीता में कहा है कि बुद्धि मैं देता हूं। अब बुद्धि आपे तो भगवान पोतानी पासे बुद्धि नहीं राखे, बधी हमने ज आपी दे। एना पासे भंडार भरेला हशे तो ज आपे ने हमने भाई। बुद्धिनो भंडार छे भगवान। हवे तमे एमने को द्वारकावासी तो द्वारका जावे पछी पाछो आवे। मालમાં દમ નથી ભાઈ, વાતમાં દમ નથી, દંભ છે, દમ નથી। बात बराबर समझो। घट घटवासी मेरो परमात्मा, तुम्हारे पूरा पुकारने में देर है, उसके आने में देर नहीं है। मैं काले के परम दिवस से तमे सांभळा, हाथी आय आधे नाम हरी, आधे नाम। हाँ कीधु एमा तो बापा तैयार थई गया आवा माटे, अने री कीधु एना पहला तो बचावी लीधा भाई। तो हाथी ने बचावे तो आ हाथी ने नहीं बचावे। आ भी हाथी से ने। मंत्री था એટલે हाथी था, हाथी। पैसा हाथी, आपके पास मिलकत थी हाथी, हाथी छे आपणे बधा। भूतकाल में जे बधु हतुं एमां आपणे हिंदी में एम के हाथी, पत्नी थी हाथी, आ हाथी थयो भाई। हाँ खरेखर अपने खबर ज नथी के आपणे हाथी छे, आपणे तो पेलो ज हाथी देखाय। तू भी हाथी छे, हरी ने पुकार, तने हरी मળી जशे भाई। अरे प्रेम थी ह के ने री बाकी रही जाए तो भी परमात्मा आवीने पूरू करी नाखे तारू काम।
હાથી જ છે ભાઈ. લડકા થા હાથા, હાથો આવ્યો, હાથીનો પતિ ગણો કે છોકરો ગણો, હાથો. કહેવાનો મતલબ સમજો. વર્તાસુરીએ આપણે કીધું, પછી અઘાસુર, અઘનાશ હો જાય ભાઈ. આપણા જીવનમાં પાપ રહેવું નહીં જોઈએ. પાપની જો छोटी में छोटी अगर आपको व्याख्या दे दूं, નાનામાં નાનું આપણે સમજાઈ જાય કે કોઈનું દિલડું દુખાડીએ નહીં આપણે ભાઈ. इस दिल में दिल भर रहता है. कहाँ दुखावीને જવાના ભાઈ, कहाँ લઈને જવાના? કોઈનું દિલડું દુખાવીને 50 રૂપિયા લીધા ને ઘરમાં આપ્યા. હવે જો દિલ દુખા કે પૈસા तुमने लिया है, अब वो जो करेगा वो क्या करेगा आपका बच्चा. थोड़ा पैसा घर में ओछा आपजो, પણ ઈમાનદારીને આપજો ભાઈ. આ યાદ રાખજો, કારણ કે અનિત્યનો પૈસો છે ને તમારા સાહેબ 7 જન્મ ફાડી નાખશે, આખું ખોખલું કરી નાખશે. આજે એ તો છે જીવનમાં, બીજું શું છે? આજ કા ઇન્સાન, અરે આમ કૂતરો હોય ને, કૂતરાને ધ્યાન આપજો, મારા મોંથી આમ કહેવાય છે પણ આમ થોડું ખોટું નહીં માનતા. કૂતરો કો મલ મૂત્ર ત્યાગ કરે ને તો સારી જગ્યાએ કરે. જોયું તમે કૂતરાને? 25 લાખની ગાડીઓ એને સૂંઘે કે આમાં આમ સાફ કરું કે નહીં મારું. ગજબ છે ભાઈ સાહેબ. હું તો બહુ પક્ષીઓને આપણે જોઈએ કેવું કેવું જીવે છે આ લોકો. માણસો એવો નથી જીવતા જેવી કીડી જીવે છે. મેં તમને વચ્ચે કીધું કીડ, મને આમ કોઈ ગમતું હોય ને તો કીડી, અરે રમતી રમતી જાય ભાઈ, આમ નાચતી જાય. એમ લાગે કે આ ખરી ગુજરાતી તો આ છે. એ કીડો ને કીડી જે રમતા જાતા હોય, કૃષ્ણ ભગવાન અંદરથી મળતો હશે એટલે આ મજામાં જીતી હોય. એમાં કૂતરો પાછો 25 લાખની તમે ગાડી લાવીને મૂકો, એ સૂંઘે કે આમાં બધું સાફ કરું, અને નહીં લાગે બરાબર કે આ માણસ બરાબર નથી, દુર્યોધન છે, જવા દે એમ કે પછી બીજી ગાડી પકડે, એ સૂંઘીને પછી સાફ કરે. કૂતરામાં આટલું ભાન છે, ખરેખર સાહેબ વિચારવા જેવું છે ને. ઘણા કહી કે સાહેબ આ તો મને, અરે મને બી ખબર નથી, આ તો જોયું પછી ખબર પડી કે કૂતરામાં અક્કલ કેટલી છે. कुत्ते में वफादारी है ये तो बराबर ही है, लेकिन कुत्ता कहीं साफ करता है तो वो भी देखता है कि जगह बराबर છે કે નહીં. ને માણસ ખાય ત્યારે બી નહીં જોઈએ કે આ શું છે. અચ્છા તમે બીજી બકરીને જુઓ, એની સામે કઈ મૂકો, એ સૂંઘે પહેલા, બરાબર કે નહીં? કુછ ભી ખા નહીં લેગી. એની સામે મચ્છી મટન બચન મૂકો, આમ કહેવાય નહીં આવા શબ્દો મારાથી, પણ શું કહીએ સમજાવવા માટે કેવું પડે. તમે એની સામે કઈ નોનવેજ જેવું કઈ મૂકો, બકરી આમે નહીં ખાય ભાઈ. બકરીને ખબર છે મારે શું ખાવું છે, કૂતરાને ખબર છે કે મારે કાં શું સાફ કરવું છે, પણ માણસને ખબર નથી કે મારે શું ખાવું છે. માણસને ખબર નથી. આ માણસ તો પછી ગધેડો કોને કહીએ ભાઈ? આ ઘણા મારાથી નારાજ રહી કે ભાઈ તમે ગધેડો નહીં બોલો. મેં કીધું સમજી જાઓ તો પછી ગધેડો આપણે શું કરવા કરીએ ભાઈ? ઉલ્લુ જેવા રહેવાનું બંધ કરો તો પછી આપણે ઉલ્લુ શું કરવા કહીએ? ગધેડો હોય, માણસ ગધેડો હોય, એને જ સમજાવવા માટે કેવું પડે ભાઈ ગધેડો નહીં બન. गधे को बोलो गधा मत बनो, वो तो गधा बन गया. लेकिन इंसान भूल से गलतियों से गधा बन गया है. अगर चाहे तो फिर इंसान बन सकता है. जो गलतियों से गधा बन गया है वो अच्छे कर्मों से वापस इंसान बन सकता है कि नहीं बन सकता है? गधेड़ा जेवू जीवे છે, માણસ જેવું જીવે તો ગધેડો નીકળી જાય ભાઈ. ગધેડાને કઈ કમ્પલસરી નથી કે આપણામાં બેઠો હોય. આપણે બેહાડેલો છે ગધેડાને. ગધેડો કઈ કીધું કે મને ભાઈ આવા દો અંદર, આપણે બેહાડ્યા ને ગધેડાને. આપણા રમેશભાઈ ઓઝા મસ્ત કહે છે એમ કે સારું છે આ ગધેડાઓને વકીલો મળતા નથી. આપણે માણસને કહીએ ને તું ગધેડો નહીં થા કે ગધેડો છે તું, ગધેડો આમ અમારા પર આમ કેસ ઠોકી નાખે, અપમાનનો દાવો મૂકે છે ને, અપમાનનો દાવો ખબર છે? હા રમેશભાઈ ઓઝાની આ વાત છે, મને ગમે છે સાહેબ. બાપજી ભાઈજી ક્યાં બોલતે હે સાહેબ. તો તમે ગધેડો કીધો ને પેલો જજ પાસે જાય કે આ માનહાનિનો દાવો,
કેસ ચાલે, પછી ગધેડો પૂછે કે ભાઈ તમે એને ગધેડો કીધું શું કરવા? मैंने किसी की गुलामी, मैंने किसी के साथ गद्दारी की है? गधे जैसा जीवन, गधे को कभी देखो कितनी ईमानदारी से जीता, मालिक के लिए पूरी जिंदगी खलास कर देता। तो आने तमे गधेड़ा ने मानस ने तमे गधेड़ो को अपमान का दावा हो जाएगा। आ तो सारू से कुदरती कई बनावेलू मोकल्યું છે, ગધેડાને વકીલો નથી મળતા, કૂતરાઓને વકીલો નથી મળતા, ને એમાં કઈ કોર્ટ ચાલતી નથી। બાકી જો આપણો દાવો થાય ને, આપણા માણા બધા જેલમાં મૂકેલા હોય ભાઈ। ખરેખર आज का इंसान कुत्ते जैसा वफादार हो जाए, आज का इंसान गधे जैसी मेहनत करने लगे। हाँ, गधे जैसे जीविए नहीं, पर गधे जैसी मजूरी करने लगे तो फिर कहां गरीबी है भाई, कहां बेईमानी से? बराबर के नहीं? शू करे से गधेड़ो? कोईने शू, कोई लात वगर कामनी लात मारे तमने? ने माणस वगर कामनी लात मारे के नहीं मारे? हम घड़ी बार એવું થાય કે આપણે વિચાર કરીએ કે ગધેડી की जिंदगी अच्छी કે इंसान की जिंदगी अच्छी? અને ખરેખર કહેવાય છે ને ભાઈ, માણસ બધા કરતા ઊંચો, પણ ક્યારે એ ભગવાન બાજુ જાય તો બધા કરતા ઊંચો, પણ ગધેડા જેવું જીવે તો ઊંચો નહીં ભાઈ સાહેબ। એને પછી 84 લાખમાં યોનિમાં ફેંકી દેવાય, એ ફેંકીએ યમરાજ હિસાબ કિતાબ કરીને પાછો મોકલી આપે। अरे एक गलती भरत की हो गई, पता है ना, मृग योनि में आना पड़ा ना। और ऋषियों थी जो नहीं छूटतो होय तो आपने हाचवीने नहीं जीवानो भाई। हाचो जो भाई, मैं हूँ तमने पाछो कहूँ, बे दिवस पाका छे, ए बे दिवस में पाकू करिए कि भाई केवू जीवीए आपणे। अगर इंसान को समझ में आ जाए, अघासुर अपने पापों से थोड़ा दूर हो जाए, तो पापों से दूर होने के लिए कुछ पुण्य कार्य शुरू करो, पापों से दूर થઈ ગયા। કાલે રાતના કદાચ મને જોવું પડે કે પરમ દિવસે જોઈએ, હવે કાલે તો ભાગવત છેલ્લો દિવસ છે, 4 થી 7 છેલ્લો, કાલે પૂરું થશે। કાલે ભંડારો બી છે, એવું ને બાપજી? कल हाँ हाँ, भोजन प्रसाद, उसको ही भंडारा कहते हैं, बराबर। भंडारू भी છે 4 થી 7 વાગ્યા પછી તમને ભંડારું બી મળશે। ને કંઈક આપવું હોય તો દાન પેટીમાં જે ભંડારામાં તમારી આપવું હોય તે આપી બી જજો, ને પેટ ભરીને ખાઈ બી જજો, ને બીજાને બી લાવજો કે ભંડારો ખાઈ જાય। भंडारे खाने से दुख दूर होते हैं, और भंडारे में देने से कभी घर का भंडारा खाली नहीं होता। सारी जगह आपको भाई, सारी जगह खाऊ, सारी जगह आपू, આપણે કૂતરાથી શીખેલા છે। સારી જગ્યા પાછું નીકાળવું, આ દાન બી નીકાળીએ છે ને આપણે, જે પરમાત્મા આપ્યું એમાં કાઢીએ છે। તો સારી જગ્યાએ કૂતરો જો સારી જગ્યાએ જતો હોય તો આપણે સારી જગ્યાએ દાન નહીં કરવું જોઈએ। દત્તાત્રેય મહારાજે મને ખરેખર આમ જે બતાવેલા છે એમાં પાછું જુદું જુદું હું શોધતો રહું છું। कुत्ते में खाली वफादारी थोड़ी है, वो तो है ही है, लेकिन जहां उसको सही जगह लगे अपना पेट भी साफ कर लेता है, अपना पाइप सब पूरू करी नाखेता। आपणे भी पूरू करिए तो मजा नहीं आवी जाए। पण पाछो हूँ तमने कहूँ, अघासुर का उद्धार, यहाँ से मैं जाने वाला हूँ तो हिम्मतनगर छोड़ूंगा। जितना जितना मैं दूर जाऊंगा उतना उतना हिम्मतनगर छूटती जाएगी कि नहीं? बस एवी रीतना जेवी रीतना तमे पुण्य तरफ थोड़ा थोड़ा वढ़ता जाओ तो पाप मुकातुं जाए भाई। मूकू नहीं पड़े, मुकातुं जाए। कोई गुरुओना चरणों में बेसी जाओ, पाप छूटो थई गयो भाई। एटला कलाक छूटो थयो के नहीं? અત્યારે કળયુગનો સમય છે, પણ જે બેઠેલા છે ને અમે ને ઘરે સાંભળતા હોય ને તે બી ભાઈ આવી જજો પંડાલમાં। ઘરમાં ઘણા સાંભળ્યા, ઘરમાં સાંભળો, વાંધો નહીં, કઈ તકલીફ હોય તો ઘરમાં સાંભળો, પણ ટાંટિયા બાટિયા મારા જેવા નહીં દુખતા હોય તો પછી અહીંયા આવી જાઓ। ટાંટિયો દુખાવાળો અહીંયા બેઠેલો છે, બેઠો यहाँ पे भाई, बैठो। ये हकीकत से
આ સતયુગ છે ભાઈ, અહીંયા સતયુગ ચાલે છે. સતયુગ આ પાંડાલની, કલયુગ આ પાંડાલની બહાર છે. ને ઘરમાં બી તમે બેસીને જો ભાગવત સાંભળતા હોય, જેને જ્યાં સુધી અવાજ પહોંચતો હોય, તમે સતયુગમાં એન્ટ્રી કરી નાખી ભાઈ. કળિયુગ ભાગી ગયો તમારાથી. 4 વસ્તુ તમે છોડી, હિંસા છોડી, વૈશાલ્ય, જે પરીક્ષિત મહારાજને મારા અમુક શબ્દો મારા મોંમાંથી નીકળે ને, વૈશાલ્ય છોડ્યું એટલે ખોટા રસ્તે આપણે વ્યસનો છોડ્યા. અહીંયા તમે કાં વ્યસનો કરવા જવાના? અહીંયા કાં તમે વાસનામાં ફસાવાના? અહીંયા કાં તમે દારૂ પીવાના? અહીંયા કાં તમે હિંસા કરવાના? અહીંયા કાં તમે સોનાની બાજુમાં ધ્યાન આપવાના? તો કળિયુગ છૂટ્યું ગયું કે નહીં? આટલા કલાક તો છૂટ્યું ને. હવે આટલા કલાક છૂટ્યું પછી ધીરે ધીરે આમાં એન્ટ્રી કરતા જઈએ. જેમ મેં તમને કીધું, જેમ હું સુરતથી આગળ વધતો જાઉં તેમ તેમ હિંમતનગર મારાથી છૂટતું જાય કે નહીં? એવી રીતના આપણે પુણ્ય બાજુ આગળ વધતા જઈએ તો પાપો છૂટતા જાય ભાઈ, છૂટતા જાય. પાપોને કંઈ લાગતું નથી કે આપણી પાછળ પડીએ, આપણે પાપ પાછળ પડીએ છીએ. पाप में शक्ति नहीं है कि आपके पीछे आए, आपकी शक्ति पापों के पीछे दौड़ रही है. दारू એ કોઈ દિવસ કીધું મને પીઓ? કોઈ દિવસ નહીં કે. हाँ, पानी बोलेगा मुझे पियो, प्यास लगी है, पानी बोलेगा मुझे पी लो, वो जरूरत है आपकी. खाना आपको बोलेगा खा लो, પણ આ હિંસા કરીને ખાવી નથી સમજાતું લોકોને ભાઈ. માણસ, મેં તમને કીધું ને, માણસ થઈ જાય ને ભાગવત પૂરું થઈ ગયું ભાઈ, ગીતા પૂરી થઈ ગઈ. આ બધા પુરાણો એમ જ કહે છે માણસ થઈ જાય, આદમી બન જાય. और सिंधी में बोलो तो माणू थी वने भाई. माणू काने, माणू सभा, माणू काने. अघासुर का उद्धार, पापों से दूर हुआ, उसका उद्धार हो गया. और ब्रह्मा का मोह और उसका नाश. क्या बोले ब्रह्मा के बारे में? मोकलाई से जाते, हाँ, प्रार्थना करी ली ना. ब्रह्माने કીધું કે બાપજી આ બધું દુઃખી થાય છે. વિષ્ણુ ભગવાન કે ઠીક છે ભાઈ, આપણે જઈએ છીએ. હજુ ભૂલી ગયો બ્રહ્મા કે આ મેં જ મોકલાવેલા છે, મેં જ પ્રાર્થના કરેલી છે. અમુક લોકો ભૂલી જાય. આ પછી આવ્યા તો જોયું તો આમ ભગવાન એમ કે જૂઠું ખાય, આવું એસે થોડી હોતા. અરે ભગવાન કહે એમાં તને શું તકલીફ? ઘણી વાર આપણે તમે સાંભળ્યું હશે, આ કહેવત છે, ચા સે કેટલી બહુ ગરમ હોતી. ચા એટલી નહીં દજાડે જેટલી કેટલી દજાડે. बीच में मैं कहीं सूरत में प्रोग्राम था, तो આપણે તો એકલા ચાલ્યા છીએ ને ભાઈ, એકલા જીવું. આપણે 4 વ્હીલર તો નહીં જોઈએ, બસ 2 વ્હીલર આપણી જે હોય આપણા ભલા જઈને પહોંચી જઈએ. तो बोलो जो गोरखो कहेवाय ना, अपने શું सिक्योरिटी गार्ड, इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश आता है हमको, जाता भले नहीं है, आता है. સિક્યુરિટી ગાર્ડ એટલા બધા સવાલો કરે. મેં કીધું સારું છે ભાઈ, તું નરેન્દ્ર મોદીની જગ્યાએ નથી, સારું છે, તો તું મારી નાખે ભાઈ મને. અમુક સિક્યુરિટી ગાર્ડ એની જે વર્ડ જુઓ ને સાહેબ, એમ લાગે કે આ પ્રધાનમંત્રી કરતા વધારે આના રૂબાબ છે. મેં કીધું ભગવાન કેટલો આમ દયાળુ. સિક્યુરિટી ગાર્ડને સિક્યુરિટી ગાર્ડની જે પોસ્ટ આપે અને જેને પ્રધાનમંત્રી આપવું છે તેને, આને કહેવાય મેનેજમેન્ટ. ભગવાનનું જે મેનેજમેન્ટ છે ને દુનિયામાં સાહેબ, નમસ્કાર છે પરમાત્માને. આ સિક્યુરિટી ગાર્ડ વાળાને જો પ્રધાનમંત્રી બનાવી દીધા હોય તો મારી નાખે લોકોને ભાઈ. ને પ્રધાનમંત્રી હેસિયતના માણસને સિક્યુરિટી ગાર્ડ બનાવી દે તો ખતરનાક થઈ જાય ભાઈ. मैंने કીધું કે તું तो यार प्रधानमंत्री बनने जैसा है, क्या तेरा वट प्रधानमंत्री से 2 कदम का आगे का. આટલો બધો વટ રાખવો નહીં ભાઈ, કઈ વટમાં રહેવા જેવું નથી. हाँ, अपनी मस्ती में रहो, अपने स्वाभिमान में रहो, किसी का दिल मत दुखाओ, अच्छे कपड़े पहनो. अच्छे कपड़े पहनने वाले अच्छे विचार रखते हैं, ये बहुत कम दिखता है भाई, कम दिखता है. साधु जीवजो ने ऊंचा विचारो लावजो. जीवानु साधु ने ऊंचा विचारो लावजो. આજે કેવું છે, ઊંચું જીવીએ છે ને ઘટિયા વિચારો. આ છે ભાઈ, હું કહીએ લોકોને ખરાબ તો ખોટું તો લાગે છે ભાઈ. અમારા
ભાઈ સાહેબને બાપજીને ખબર છે, મને તો કમ્પ્લેન કરવા બહુ આવે કે આવું કરો તેવું કરો. મેં કીધું તું કર ને ભાઈ, તું સાંભળ ને. હું તો કરીને ઉપર આપેલા હશે ભાઈ, ગુરુઓની કૃપા છે. મેં તમને કીધું ને, ભાગવત આટલી જ સમજવાની છે. खुद को समझो, भागवत समझ में आ गई. दूसरों को समझो तो पाप हो गया. રાવણ બીજામાં ફસાયેલો હતો ને, મંદોદરી બૈરી. અરે શું કહીએ બાપજી માટે, પતિવ્રતા નારી મંદોદરી, શું કરીએ શું કહીએ. પણ ઘરની પતિવ્રતા દેખાતી નથી. આપણે બી કાં ઘરનું દેખાય છે, બધાનું જ દેખાય છે ને, બીજાનું દેખાય છે. આજકાલ તો એવા લોકો થઈ ગયા, પોતાનું શહેર નહીં ગમે, બીજાનું ગમે. આ મને એમ કે તમારું શહેર બહુ મસ્ત છે, સુરત શહેર. તો તારું શહેર ખરાબ છે, તું આમાં જન્મેલો છે, ભગવાન ગાંડો છે કે તને આમાં જન્મ આપ્યો. जहां जो है ना, भगवान ने मस्ती से दिया हुआ, मजे से दिया हुआ है, आपको समझाने के लिए दिया हुआ है. समझ जाओ बात, समझी लो दुनिया ने. दुनिया ना समझ है, तुम समझ के परमात्मा के करीब आ जाओ, बस इतना है. ब्रह्मा का मोह, ब्रह्मा ग्वाल बालों को लेके चला गया, लेके चला गया, वापिस आया कि क्या कर रहा है कृष्ण भगवान, क्या कर रहे हैं. आया देखा तो जो ग्वाल बाल ले गया था तो वापिस बैठे हुए थे. हाँ तो गांडो गांडो थी कि हाँ बधु हूँ से भाई, जो वही कपड़े पहने हुए हैं, वही हैं सब, वहां जो छोड़ के आया वो यहाँ पे पड़े हुए हैं. उसको गजब लगा कि ये ऐसे हो नहीं सकता. दौड़ के वापिस वहां पहुंचा तो वहां पे वो बैठे थे. કૃષ્ણ છોડીને બધું જ હતું. અહીંયા બી આપણે બધું જ મળે પણ કૃષ્ણ નહીં મળે. દુનિયામાંથી તમે બધું જ લઈ શકો, કૃષ્ણ માટે તો તપસ્યાઓ કરવી પડે ભાઈ, માયલું ચોખ્ખું કરવું પડે. એટલું કરો ને, માયલું ચોખ્ખું થઈ જાય તો બી બાપો આવી જાય. કૃષ્ણ ભગવાન એ જ જોઈ છે, માયલું ચોખ્ખું કર ભાઈ, હું તો તારા માટે તૈયાર છું, તૈયાર છું. બીજામાં જોવાનું બંધ કર તો હું તને તારામાં દેખાઉં. હું તને તારામાં દેખાવા માટે તૈયાર છું, પણ તું બીજામાં જોઈ છે એટલે તું મને જોઈ નથી શકતો. બસ આટલું છે ભાઈ. भगवान श्री कृष्ण नहीं दिखा वहां पे, वापिस आया, वही ग्वाल बाल 2-3 बार इधर उधर देख लिया. भगवान हसीने એને જોઈ છે કે તને હજુ અક્કલ આવતી નથી, તારો બાપો શું. फिर आके स्तुति की ब्रह्मा जी की. ब्रह्मा जी की इतनी बड़ी स्तुति है, भगवान ने कई जवाब नहीं आया. स्तुति मोटी करी पर भगवान ने कई जवाब नहीं आया. આગળ જતા નાની અમથી તમે જ્યારે પેલું ગોવર્ધન લઈ લીધું, ઇન્દ્ર ભગવાને બી નાટક કર્યા. ભગવાન તો આપણે કહીએ છીએ ઇન્દ્ર દેવતા છે, રાજા કહેવાય, ઠીક છે, પણ ભગવાન નથી. ભગવાન તો આપણો શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન. એ લઈ ગયા. ઇન્દ્ર મહારાજે જે નાટક કરેલું, પછી પ્રાર્થના કરી તો ઇન્દ્રને કઈ શિખામણ આપેલી છે પણ બ્રહ્માને કઈ નથી કીધું. તો ચૂપ જ રહ્યા ભગવાન. તો સંતો મહાત્માએ કીધું કે આવું કેમ ભાઈ, સ્તુતિ બ્રહ્માએ મોટી કરી, આની હાથે તો વાતચીત થવી જોઈએ. नहीं बोले भक्तों से, जिसको परमात्मा से जो भक्तों को दूर करता है, ऐसे भक्त से भगवान कभी देखता ही नहीं है. दूर કર્યા ને, એમના જે ગ્વાલ બાલ હતા બધાને લઈ ગયા. જૂઠું ખાય છે તો ભગવાન જાણે. તારે હું ભાઈ, પાર કી પંચાયત ભાઈ, પાર કી પંચાયત. બધામાં પડીએ, પોતામાં પડીએ જ નહીં. આમાં પડ્યા, તેમાં પડ્યા, બધામાં. તારામાં પડતો તારામાં તારું પરમાત્મા દેખાય, પણ પડતા નથી ભાઈ. બધામાં પડીએ પછી પડી જઈએ, પછી ટાંટિયા દુખે, જીવન દુખે, પછી કૂતરા બનીએ, પણ સમજાતો નથી. પણ જ્યારે બ્રહ્માજી મહારાજ स्तुति करी, जवाब कुछ नहीं दिया. ठीक है जाओ, इशारे से किया भाई जाओ, हो गया. बात बरोबर समझना, कभी परमात्मा के भक्तों को परमात्मा से दूर मत करना. आपके परिवार में भी कोई भक्त हो ना, तो उसको परमात्मा से दूर मत करना. आपका परमात्मा आपसे नाराज हो. आ तो ब्रह्मा હતો, स्तुति करी तो भगवाने मानी लीधું, જા ભાઈ, એને તો स्तुति करता આવડે ને.
તમને મને સ્તુતિ કરવા આવડે છે કે ભગવાન આપણાથી રાજી થશે એવું કંઈ પાકું છે કે? એવા કાં કર્મ આપણે કરેલા છે, પણ એવા કર્મ નહીં કરવાના. કોઈ ઘરનો સાધુ પુરુષ હોય એનું માયલું દુખાડતા નહીં ભાઈ. એને સાથ આપજો પરમાત્માનું નામ સ્મરણ કરવામાં. તમારા શહેરમાં બી કોઈ સાધુ પુરુષ આપણા હજુરી ધામ જેવા હોય એને સાથ આપજો. એ સારા કામ કરે, એ 50 માણસોને સંભળાવે ભાઈ, સંભળાવે. जो साथ साधु का देता है ना उसका परमात्मा कभी साथ छोड़ता नहीं है. पाकू છે ભાઈ. અમુક ગણિત પાકું થઈ જાય ને જીવનની મજા આવી જાય. जीवन जीवन का आनंद आ जाता है. ब्रह्मा जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति. फिर वापस आ गए. ग्वाल बाल भगवान ने ये ब्रह्मा ने आके वापस दिए. અહીંયા થોડું આમ મસ્તીનું મજાની આનંદ છે. એ જો આવ્યા ને, બ્રહ્મા લઈ ગયો પોતાના ઘરે. બ્રહ્માનું ઘર કેવું છે ખબર છે? બ્રહ્મલોક. અહીંયા 1 વર્ષ પૂરું થઈ જાય તો ત્યાં 24 કલાક થાય. એ આપકો ગ્રંથો મેં પતા હોગા. એ ગ્વાલ બાલ આવ્યો તો પછી આ ધેનુકાસુરને જ્યારે માર્યા તો ત્યાં આવીને ઘરે એમ કે ધેનુકાસુરને માર્યા, એમ કે આ થયું. એમ કે કેમ 1 વર્ષ પછી કેમ કીધું? 1 વર્ષ પહેલાની વાત કેમ હતી? કારણ કે આ જે આવ્યા તે 1 વર્ષ પછી જ આવેલા છે. ત્યાં સુધી તો ભગવાને જે સૃષ્ટિ બનાવી ને એ બધું હતું, પણ ત્યાં પાછું બધું મીઠું મીઠું હતું. ગાયો હતી, ગ્વાલા હતા, બધાને મીઠા લાગતા હતા. એમ કે ભાઈ આટલી બધી ગાય કેમ મીઠી લાગે છે? તો સંતો કીધું કે આ કૃષ્ણ છે ભાઈ, આ ગ્वालो नहीं, आ जाति कृष्ण से. सबको अपने बच्चों से प्यार हो गया. उसमें कृष्ण दिखाई दे रहा था. अरे कृष्ण જ હતો એટલે કૃષ્ણ દેખાતા હતા. 1 વર્ષ પછી એ પાછા આવ્યા ને પછી 1 વર્ષ પછી કહે છે કે આ બધું અમે જોયું. लेकिन बच्चों को पता नहीं है 1 बरस पूरा हो गया. उसको तो હમણાં લઈ ગયો ને હમણાં પાછો લાવ્યો. 2-4 કલાક થયા. 2-4 કલાક નહીં થયા, 1 વર્ષ પૂરું થઈ ગયું. क्योंकि अलग युग में चले गए, अलग लोक में चले गए और वापस आए. तब अब घણા લોકો એમ કે આપણા જે વડીલો છે, પિતૃઓ છે, વર્ષમાં 1 જ વાર જમે, 2 વાર જમે છે. તમને ખ્યાલ હોય? एक तो जो आप श्राद्ध खिलाते हो और दूसरा जो पुण्य तिथि होती है वर्ष में 2 વાર. તમે કહો 2 વાર ભૂખ લાગે, હા ત્યાં 24 કલાક અહીંયા વર્ષ થાય ને, ત્યાં અહીંયા 1 વર્ષ થઈ જાય, ત્યાં 1 દિવસ થાય. સવારે ખાવા આવે પુણ્યતિથિ હોય ને સાંજે ખાવા આવે. તમારે તો સવારે જ ખવડાવવાનું છે, પણ જે સવારે બીજો તમે શ્રાદ્ધ કરો છો 1 દિવસમાં 2 વાર ત્યાં પહોંચે છે. ઘણા લોકો કે પહોંચે કે નહીં પહોંચે, આ બધું બગાડ નથી. તો તું ટીવી જોઈ છે એ બગાડ નથી? આપણે જે ખાઈએ તે બગાડ નથી? 500 રૂપિયા પિક્ચરની ટિકિટ ખર્ચી જઈએ તે બગાડ નથી? તમે 4 વ્હીલર લાવો તો 50 લાખની લાવો એ બગાડ નથી? આખી જિંદગી વેડફી જાય છે એ બગાડ નથી? પણ કોઈના વડીલોના પ્રત્યે કઈ દાન પુણ્યમાં કર્યું હોય, કોઈ વડીલોને આપ્યું હોય તો કહેતા આ બધું બગાડ છે, બધું ખોટું છે. અરે તું ખોટો છે ભાઈ, તું ખોટો છે, તને સમજાતું નથી. ઘણા લોકો કે કોઈને નહીં પહોંચે, કઈ ચાલો ઠીક છે આપણે 2 મિનિટ માની લઈએ કોઈને નથી પહોંચ્યું, પણ કોઈ ગરીબને, કોઈ ભૂદેવને તમે ખવડાવ્યું, તમારા એ મનમાં શાંતિ નથી કે મેં ભૂદેવનો ખવડાવ્યો? એનો આનંદ લો તમે. ને બગાડ તો આખી જિંદગી આપણી બગડી જ ચાલી જાય છે ને ભાઈ. પછી 84 લાખમાં યોનિમાં આપણે નહીં ભટકીએ? આખી જિંદગી આપણે વેડફી નહીં નાખી? જિંદગી બરબાદ થાય છે, બાકી બધું બરબાદ થાય છે. તમારા છોકરાઓ કેટલા બધા પૈસા પાણીમાં નાખી દે છે, તમે કંઈ કરી શકો છો એમને? બાકી વડીલોના લીધે કંઈ 5-25 હજાર આપ્યા હોય, માથું દુખી જાય લોકોનું, માથું દુખી જાય. છોકરો એમ કે ના મારે તો ભાઈ આમ રાડો ઘડિયાળ જ જુએ. રાડા વાડો નહીં થા. હવે ઘડિયાળ લાવ્યો આટલી મોંઘી, આજકાલ તો એના જમાના ચાલ્યા ગયા.
ઘડિયાળોના જમાના ચાલ્યા ગયા, ઓછા છે. મોબાઈલ 80-90 હજારનો મોબાઈલ જોઈએ, આ 5-7 હજારમાં મોબાઈલ નહીં આવે તો આ બગાડ નહીં કહેવાય? બગાડીએ જ છે આપણે. ને કોઈ વડીલોના લીધે જેણે આપણે જન્મ આપ્યો હોય એમાંથી જ આપણે કમાયા ને. મા બાપે તમને જન્મ આપ્યો, તમારા ભાઈએ આખી જિંદગી તમને હાચવા, હવે એના પાછળ જો 5-25 હજાર બગડી બી જાય તો શું ફરક પડે ભાઈ? તારા છોકરાને થોડો અવશ્ય આપજો. લોકોને સમજાતું નથી ભાઈ. શ્રાદ્ધ કરતા રહેજો ને પછી જ્યારે વર્ષો થાય, જ્યારે તમને લાગે ગયાજી કે બદ્રીધામમાં જઈને તમારા ગોળ બ્રાહ્મણ કહેશે, તમે પૂછજો એમને. ત્યાં જઈને પછી શ્રાદ્ધ પૂરી કરી આવવાનું. આપણી સીતા માતા દશરથનું શ્રાદ્ધ ત્યાં કરેલું ગયાજી. અમુકને તો ખબર જ નહીં હોય કે ગયાજી આપણે કાલે પરમ દિવસે કોઈને મળ્યા, કે ગયાજીમાં તો हमको मालूम ही नहीं है ऐसे जाते हैं. ગજબની દુનિયા છે ભાઈ. બાપો છોકરાને બધું સમજાવી જાય પણ શ્રાદ્ધ કરવાના છે સમજાવે જ નહીં, પછી ભૂત બનીને ભટકે. સમજાવજો છોકરાને. હું તો કહું કે ભલે તમે કહો ને કે ફાલતું જાય છે, મેં કીધું હા ભાઈ ફાલતું જ જાય, જવા દે ફાલતું ભાઈ. શું તકલીફ શું છે તને? હા, તમને નહીં આપ્યું હોય ને તમે નહીં કરો ને તો ભગવાન કઈ આડે નહીં આવે. યમરાજ કઈ આડે નહીં આવે કે ભાઈ આ કેમ નહીં કર્યું, કારણ કે નથી પૈસા. તે વખતે ભાવના શુદ્ધ રાખો. પણ ભગવાને બધું આપ્યું છે. તમે છોકરાને કંઈ નથી કહી શકતા, તમે વહુને કહી નથી શકતા કે આ કેમ લાવી તે કેમ લાવી. બાકી શ્રાદ્ધોમાં હવે ગજબનું દુનિયા થઈ ગઈ છે ભાઈ. આપણે મહારાજ લગ્ન કરાવતા હોય, અમારે પેલા ગુરુ ગ્રંથ સાહેબની લગ્નની રીત છે, એમાં અમે બી લગ્ન કરાવીએ. અમારી રીત જુદી હોય થોડી. લગ્ન કરાવીએ, મહારાજ લગ્ન કરાવે, પછી 3 કલાક ત્યાં નાચે. બૈરી લાવ્યા પહેલા નાચે, પછી બૈરી નચાવે. 3 કલાક નાચીને હા ખરેખર બૈરી નહીં નચાવે, બૈરો બી નચાવે. બૈરો એટલે મરદ, એ બી નચાવે ને બૈરી બી નચાવે. છોકરાઓ નચાવે, અગલ બગલ વાળા નચાવે, બધા નચાવે. મહારાજ બી એમ કે નાચો ભાઈ, હવે જે કરવું હોય તે કરો. પછી આવીને પાંડાલમાં બેસે, એમ કે મહારાજજી આધે ઘંटे મેં પૂરા કરી લેના. 3 કલાક નાચવા માટે છે, એ લગ્ન કરવા માટે 2-2.5 કલાક નથી. ગજબ નથી ભાઈ? હવે લગ્ન ચાલવાનું કે આ નાચાવાનું ચાલવાનું? પછી શું થઈ જાય? પછી આખી જિંદગી નાચવું પડે. કારણ કે લગ્ન તો આપણે કરાવ્યા નથી, જલ્દી કરાવેલી છે. जल्दी वस्तु अलग है और शादी वस्तु अलग है. जल्दी कराओगे तो शादी नहीं होगी और शादी कराओगे तो जल्दी नहीं होगी. जल्दी नहीं થાય ભાઈ. આમાં તકડ આમ જલ્દીમાં નહીં થાય. આપણે સિંધીમાં કહેવાય તકડ કમ શૈતાન જ. હા, શૈતાન આગે બેઠ જાયગા. જ્યારે બી લગ્ન કરાવો ને મજેથી લગ્ન કરાવો. ભલે 2-4 કલાક એની તપસ્યા થાય. મારી ઉંમરના જે વડીલો બેઠા હશે, 60 વર્ષનો શું 61 વર્ષનો ને 70-75ના બી બાપજી હશે, અહીંયા માતાઓ હશે. તમારા લગ્નમાં કેટલા કલાકો થયેલા? 4-5 કલાક હતા ને ઓછામાં ઓછા. 4-5 કલાક હતા ને આજે લગ્ન અડધા-પોણા કલાકમાં પૂરા. લગ્ન થયા કે જલ્દી થઈ? પછી જેટલા જલ્દી લગ્ન થયા એટલા જલ્દી છૂટાછેડા થઈ જાય. लगन बराबर करावजो भाई, लगन बराबर करावजो. लगन એટલે लगन भाई. और मैंने बीच में आपको कहा था, જેટલા લગનથી તમે પરમાત્માની બાજુમાં બેસો છો, શું એટલા લગનથી તમે પરમાત્માની ભાગવતની કથામાં બેસો છો? नमस्कार भाई. धेनु का सुर का वध, धेनु का सुर इंद्रिया. इंद्रियों ने हटाओ परमात्माથી, પરમાત્મામાં લગાડો. સંસારમાંથી પરમાત્મામાં લગાડો, સંસારમાંથી હટાડો. इंद्रियां खा रही है आप, क्या खा रही है? आंखों से क्या देख रहे, कानों से क्या सुन रहे हैं? जो नहीं करना था वो सब कर लिया. हमारे गुरुओं में आता है, गुरु ग्रंथ साहब में, करणो हो तो सो ना कियो पर्यो लोभ के फंद, नानी कसमियो रम गयो अब क्यों रोवत अंध. जो करना था आंखों से परमात्मा का दर्शन कर लो, वाणी से परमात्मा को राजी कर लो, और वाणी से कचरा बचरा जो नहीं खाना है वो नहीं खाओ.
વાણીથી કોઈને બે સારા લફ્જ બી કહીએ ને, શબ્દો કહીએ ને, આનંદ આવી જાય ભાઈ. કાનમાં એવું કંઈ કચરો નહીં નાખો જેમાં તમારું મન ખરાબ થઈ જાય. કાનમાં ભાગવત कथा હોય, आनंद આવી જાય. इंद्रियों को थोड़ा सुधारो. धेनु का सुर का वध यानी इंद्रियों का सुधार किया गया और कालिया नाग का उद्धार. इंद्रियों को मोड़ना है, मारना नहीं है. कालिया नाग को मारा भी जा सकता था, लेकिन भगवान ने मारा नहीं, मोड़ा. मुड़ जाओ. मरवानी जरूर नहीं, वड़वानी जरूर है. वड़ी जाए तो मड़ी जाए. आ समझो, वड़ी जाइए ना परमात्मा की बाजू में. ये दुनिया तरफ इंसान की दौड़ सही है, दौड़ सही है, दिशा गलत है. હવે આપણે જવું હોય સુરતમાં આ બાજુ ને દોડીએ કઈ ખોટી બાજુ, બીજા શહેરો આવી જાય. जो नहीं चाह था वो आ जाएगा, लेकिन जो चाह था वो कभी नहीं मिलेगा. इंद्रियों ने वाड़ो भाई, वाड़ो तो लाવો મળી જાય ભાઈ. લાલો મળી જાય સાહેબ. લાલામાં કઈ ભૂલ નથી. લાલો તે જ જગ્યાએ બેઠેલો છે જ્યાં આપણે છે, પણ ખોટા રસ્તે ભાગીએ છીએ આપણે, ખોટા રસ્તે ભાગીએ છીએ. इंद्रियों को वाड़ो. इंद्रियों ने जो वाड़े ने तेरे मड़ी जाए भाई साहब, मड़ी जाए. तो इंद्रियों का दमन नहीं करना है, इंद्रियों को मोड़ना है, इंद्रियों को परमात्मा तरफ मोड़ना है. जो संसार में भटक रही है इंद्रियां, फिर वो आंख है, कान है, जीभ है, कुछ भी किसी को बोल देती है. इस मैंने बीच में आपको कहा ना, एक बच्चा परमात्मा के चरणों में रोज आता था. पुजारी उसको रोज देख रहा है. आ छोकरो 5-7 वर्षનો શું કરતો હશે? फिर एक बार पुजारी ने पूछा, बोले बेटी क्या करता है? बोले હું તો આખી ABCD કરી નાખો, आखी क ख ग करी नाखो. પછી परमात्मा ने कहो, परमात्मा जितनी भी प्रार्थनाएं बनी है, जितने भी ग्रंथ बने हैं, सब इससे ही बने हैं. आप बना लेना, खुद सुन लेना, और कभी इच्छा हो तो मुझे भी सुना देना. આવાનું સાંભળે પરમાત્મા ભાઈ. મને નથી આવડતું એવું કહેવામાં આખી જિંદગી પૂરી થઈ જાય છે. પણ જેવું અંદરથી કહેવાય જાય કે મને નથી આવડતું, ભગવાને કહ્યું બેટા કંઈ નહીં, તને નથી આવડતું, મને તો આવડે છે ને, મને તો બનાવતા આવડે છે. ऐसे कहते हैं जब दुर्योधन के ये है नारायण नारायण ધ્રુવની સામે જ્યારે ભગવાન પ્રકટ થયા, વાણી નહીં હતી ભાઈ, બોલાતું નહીં હતું. વિષ્ણુ ભગવાને ખાલી શંખ અડાડી દીધા. વાહ ભાઈ, वाणी चालू થઈ ગઈ. अनजान बन के परमात्मा के चरणों में आओगे, सब पालोगे. मुझे कुछ आता है, परमात्मा उसको कुछ देता नहीं है. और मुझे कुछ नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, परमात्मा बद्धू ज आपी दे छे. और जो मांगने जाते हैं, सुदामो मांगवा नहीं गयो भाई, तो दर्शन करवा गयो परमात्मा में. परमात्मा बद्धू ज आपी दीधुं ने. आ मांगते तो शू मांगते भाई? क्या मांगू मैं थिर न रहाई, मेरा गुरु ग्रंथ साहब. कुछ रहने वाला नहीं है, क्या मांगू मैं? परमात्मा ने मांगे એવું કહેજો કે જ્યારે તમે જે આપવું હોય ને ત્યારે આપજો, જ્યારે જે આપવું હોય ત્યારે આપજો, મારા કહેવાથી આપતા નહીં, મારા કહેવાથી આપતા નહીં. આટલું જો બોલાઈ જાય ને, परमात्मा राजीनो रेड થઈ જાય. परमात्मा को राजी करना आता नहीं है, परमात्मा को राजी होना आता है, इंसान को करना आता नहीं. इतना कर ले कि भाई मैं अजान. अरे इतने मोटे मोटे बड़े बड़े संत परमात्मा से मिले हुए, वो भी कहते हैं मुझे कुछ नहीं आता है. अपना पास नानका टेणिया एम के मने बधु आवड़े छे. भाई तने कांथी आवड़े? मोटा मोटा बापू एम के भाई मने नहीं आवड़तुं. मैं फिर कह दूं, आपका बच्चा आपके सामने बोले पापा मने कई नहीं आवड़त, पाछो पापा खाली ज रे भाई, भाभा भरेला होय भाई. आ भाभा जोजो तमे आपणे गुजरातीमां भाभा लखो, उपरथी भरायेलो जो एक अंदर कर नाखवा जेवुं होय ज नहीं, ने पापा आखो खाली होय. प एटले खाली होय ने, जोजो तमे. आ अक्षरोमां बी बहू मोटी रमत रमायेली छे साहेब. पापा उपरथी खाली नाखता ज जाओ, ने भाभा भरेलो जोई.
ને અંદરથી જીરો જેવું દેખાય, બસ એ જ ભ્રમ તત્વ છે ભાઈ. ભાભાઓમાં ભ્રમ તત્વ છે. પાપાઓ ખાલી રહી ગયા. લખજો તમે કોઈ વાર ઘરે જઈને આમ ટ્રાય કરજો, હમણાં બી તમને થોડું ખ્યાલ આવતું હશે. પાપા ઉપરથી ખાલી છે કે નહીં? બૈરી બી ખાલી ને મરદ બી ખાલી, ભાભા બેવું ભરેલા. બરાબર કે નહીં ભાઈ? બા બા તમે લખજો. આમ લાગે કે કોઈને જોડે છે. બ લખજો તમે, જોડે છે ને આમ વચ્ચે, जोड़ी राखे ते बा कहेवाय भाई. इंद्रियों का नाश नहीं, इंद्रियों को मोड़ना है. और वो बंसुरी परमात्मा की बंसी सुनाई दे, मधुर बंसी. बंसी क्या है भाई? ये पूरा भागवत बंसी ही है. परमात्मा ની બંસી એટલે આપણું ભાગવત. પછી એને તમે રામાયણ ગણો, એક જ છે ભાઈ. एक ओंकार सतनाम, सब एक ही सत्य है. नाम अलग अलग है, गलियां अलग अलग है, मंजिल एक ही है, मालिक एक ही है. આપણે અહીંયા સાईं બાબાને માનવું પડે, सबका मालिक एक થઈ ગયા. બાપા ભાઈ સમજાવી ગયા. લોકો કાં સમજે છે ભાઈ? 17वां अध्याय कालिया नाग के कालिया दह में आने की कथा और श्री कृष्ण का व्रजवासियों को दावा नल से बचाना. दावा नल अपना करेला कर्मों एमांथी परमात्मा ज बचावी सके. शरण में जो आ जाता है उसको परमात्मा को वो पा ही जाता है. शरण में आवू पड़े भाई. गजब है आज का इंसान. टिकट काढ़ी आपसे साहब જ્યારે કાઢશે, આપણે તમે ટિકિટમાં ટ્રેનમાં બેઠા છો, 500 રૂપિયાની ટિકિટ છે. 500-700 જ્યાં બી તમારે જવું હોય, લાંબી મુસાફરી એ પ્રમાણેના પૈસા. 500 रुपये में हम आराम से सो जाते हैं. ड्राइवर चला रहा है तो परमात्मा નથી ચલાવી રહ્યો. 500ની ટિકિટ લઈને ડ્રાઈવર પર વિશ્વાસ છે ને ભગવાને મફતમાં માઇલો આપ્યો એના પર વિશ્વાસ નથી. 60 વર્ષ સુધી આપણે જીવતામાં 60-61 મારું છે, તમારી જે ઉંમર હોય, પરમાત્માએ તમને જીવતા રાખ્યા ને શ્વાસ તમે લો છો. દુનિયાના કેટલા બધો કામો ભૂલી જાઓ છો, તો કોઈ વાર શ્વાસ લેવાનું ભૂલાતું નથી. ભૂલા નહીં જી આપણે. પરમાત્મા જો આપણા પર મૂક્યું ભાઈ શ્વાસ બરાબર લેજે તો જીવતો રહેશે. કભી પરમાત્માને એસા કર દિયા હો તો પછી આપણે કહીએ કે હું થયું બાપાને? એમ કે રાતના સૂઈ ગયેલા, કદાચ શ્વાસ લેવાનું ભૂલી ગયા હશે. અરે છોડો સોए हुए आदमी को, કોમામાં માણસ સૂતેલો હોય ને એની બી શ્વાસ પરમાત્મા લેવડાવે છે ભાઈ. मुर्दा हूं को देते हैं कपड़ा लकड़ी आग, जिंदा नर चिंता करे ताकि बड़े अभाग. मैं फिर दोहरा दूं, मैं आपको जीवन उपयोगी भागवत दे रहा हूं और मैं ले भी रहा हूं, दे भी रहा हूं. बस यही देना है, यही लेना है. बाकी भागवत तो भाई શું કહીએ આપણે? આપણી औकात નથી. જીવનમાં જે ઉપયોગી છે તે આપણે લઈ લઈએ સાહેબ, તે લઈ લઈએ. श्वास परमात्मा चला रहा है, माँ के पेट में जिंदा रख रहा है. तो माँ के अच्छा माँ ना पेट में આપણે હોઈએ, બહાર નીકળી એના પહેલા તો બાપજી બધું જમવાનું તૈયાર થઈ જાય. बराबर कि नहीं? दूध आ जाता है माँ के पास बढ़िया से. अच्छा फिर वो बच्चा बड़ा हो जाता है, थोड़ा उसका खान पान चाहिए, ખોડવા માટે જોઈએ ને, તો દાંત પહેલા આવી જાય સાહેબ, જમવાનું તો પછી આવે. अच्छा પછી ડોહા થઈ જઈએ તો પછી કાચું કાચું ખાવાનું છે એટલે આમ હલકું હલકું. આજના માણસો હલકું બી ગજબ કે સમજતે. આપણા સુરતમાં કોઈ ડૉક્ટરને, મારો મિત્ર છે, કોઈ ડૉક્ટરને એમ કીધું કે ડૉક્ટરે કીધું કે ભાઈ હલકું ખાઓ, તો નાયલોન ખમણ ખાઈને આવ્યો ભાઈ. એમ કે હલકું હલકું છે ને. અરે હલકા, આવું હલકું નથી ખાવું. આ હલકા માણસો હલકી વાતો સમજે. નાયલોન ખમણ એમ કે હલકું લાગે ને. અરે હલકા, આવું હલકી વાતો નહીં સમજ. ગજબ છે દુનિયાનું ભાઈ. ગુરુ શું કે, ડોક્ટર શું કે, આપણે શું સમજીએ, રામ જાણે ભાઈ. પણ આપણો રામ અમારા શ્વાસ ચલવે છે એ પાકું કરજો ભાઈ, પાકું કરજો. ને જ્યારે બંધ કરે ને 1 સેકન્ડમાં બંધ કરી નાખે, ખબર પડે માણસ કાં ચાલ્યો ગયો. इंसान की इतनी हस्ती परमात्मा की 1 सेकंड में बंद हो सकती है.
હું છું. પરમાત્મા એક સેકન્ડમાં કહે કે તું નથી ભાઈ, લે પતી ગયું, ખેલ ખતમ. સાયલેન્ટ એટેક. હમણાં તો બધું સાયલેન્ટ. આ સાયલેન્ટ રહ્યો હોય તો કદાચ એટેક નહીં આવે. સાયલેન્ટ એટલે મૌન આપણે ગણીએ. આ મૌન રહી તો કદાચ એટેક નહીં આવે. બોલવામાં આપણે એટલું બધું ખલાસ કરી નાખ્યું, પછી સાયલેન્ટ એટેક નહીં આવે તો શું આવે? લોકોને દુખાયડા, રંજાયડા, પછી શું આવે ભાઈ? કમસે કમ આપણે જે પાનલારમાં બેઠેલા છે ને, બાપજીના ચરણોમાં નમસ્કાર કરું, બાપજીથી આજ્ઞા લઈને તમને કહું, કોઈનું દિલ દુખાડતા નહીં ભાઈ, દિલ દુખાડતા નહીં. મજા નથી દિલ દુખાડવામાં, મજા નથી. સાહેબ આપણે આમ કહીએ ને કે દિલ દુખાડો તો આમ રડવાનું આવી જાય કે ભાઈ શું દુખાડવાનું ભાઈ? किसी की हिंसा मत करना. अरे हिंसा यानी मैंने फिर आपको दोहरा दो, કોઈને અપશબ્દ બોલો ને એ બી મોટી હિંસા છે સાહેબ, મોટી હિંસા છે. તમે એની રાતની ઊંઘ ઉડાડી દીધી, ભગવાન તમને ઉડાડી દેશે ભાઈ, ધ્યાન રાખજો. ભગવાન ક્યારે, એટલે મારા શ્રાપ એવું ખોટું નહીં, અમારામાં તો હું તાકાત કે શ્રાપ આપીએ. હું તો તમને સાચું બતાવું છું ભાઈ. હું બી જાતે સમજવાની કોશિશ કરું છું ને તમે બી સમજવાની કોશિશ કરો. साचू जीवजो भाई. जीवन में जो किया है ना, आत्मनिरीक्षण, ये तो मैं बार बार कहता हूं, आत्म साक्षात्कार करेंगे जब परमात्मा कराएगा, करेंगे, लेकिन आत्मनिरीक्षण ये तो अपना हाथ में है. हूँ केवो शू रोज बेसीने चेक करजो. मैं तो कहूँ छूं वारंवार करजो. सवारे करजो, सांजे करजो, खाता करजो, सूता करजो, उठता करजो, उठी जाओ त्यारे भी करती करीने जजो भाई. मैं कैसा हूं, दुनिया कैसी है छोड़ो. मैंने काफी बार आपको ये दो चार कुछ आज बस ये 2 दिन है, थोड़ा बहुत रिपीटेशन हो जाता है बार बार, क्योंकि दोहराया जाता है तब याद रहता है. इतना कर लेना. दुनिया को देखोगे तो पाप में फंसोगे, दुनिया को देखोगे पाप में फंसोगे, और खुद को देखोगे पुण्य में आ जाओगे. जेने पोताने जोयुं ते राम बनी गया, जेने पोताने जोयुं कृष्ण बनी गया, जेने पोताने जोयुं सुदामा बनी गया. गुरु की एक ही वाक्य, मतंग ऋषि बोले बेटी यही आएगा राम. पकड़ी लीधो बापजी, शबरी पकड़ी लीधो ने आया राम. भगवान के गुरु के ने राम नहीं आवे, इतना छोटा राम थोड़ी है भाई, इतना छोटा राम थोड़ी है. गुरु नु मानजो भाई, ગુરુઓને પગે લાગો. આ પગે તો લાગવાનું જ છે, પણ એમના આચરણ બી લેવાના છે. ખાલી ચરણ નથી પકડવાના, આચરણ પકડવાનું છે. ચરણ એને જ બરાબર લાગે જેના આચરણ લીધા હોય. પછી તમે પગે લાગો કે નહીં લાગો, બસ અંદરથી લાગી ગયા સાહેબ તમે. આજકાલ તો મેં તમને કીધું ને, આરતી રામની થાય, કામ રાવણના થાય. આરતી કૃષ્ણની થાય, મારો લાલો મારો લાલો. बाकी तो काम तो बदा कंसना था. मैंने कहा ना, आज के रावणों ने अपना नाम बदल दिया है. रावण पकड़ा तो नहीं कि आ रावण, ऊपर थी सुदामा नगरी लखेलू है. अपने भोड़वाई जीए के भाई, भोड़वाई जीए. वच्चे तो खरेखर आ तो बनी नहीं घटला से. हूँ कोईना मित्रना घरे गयो, कोई साहेब लई गया मने, बार हतुं मातृछाया. हूँ खुश थई गयो भाई. अपने माँ ना भक्त जेने हमने जन्म आप, माँ शेरावाली को तो मानना ही, लेकिन अपनी माँ को कभी भूलना मत. मानना शेरावाली को, लेकिन शेरावाली के भक्त बहुत है. तारी मानो तू एकलो छे भाई, इन्हें छोड़तो नहीं. वहाँ बाहर लिखा था मातृछाया. खुश हो गया भाई, माँ का आशीर्वाद लेंगे. काले भी अपने माँ ना घरे था. इंस्पेक्टर से, अब मोटा इंस्पेक्टर के एमनी ड्यूटी कई हती, પીઆઈ છે. કેટલું એમનું હૃદય મસ્ત છે. માના આશીર્વાદ લીધા મેં એમના ઘરે, તમારી બાજુમાં બેઠેલા છે તે. શું એમનું હૃદય છે ભાઈ. મેં કીધું માના આશીર્વાદ મળશે. મેં જેમને પૂછ્યું બા કાં છે, ઘરવાળો તો જવાબ નહીં આપે. મેં કીધું કંઈક તો ગોલમાલ છે ભાઈ, મારો કંઈ સવાલ ખોટો છે કે ઉપર લખાણું ખોટું છે, કંઈક તો ખોટું છે. મારો સવાલ ખોટો હશે, કારણ જે ઉપર લખાણું છે મને બરાબર કંઈ માં ના હશે, માં ચાલતી હોય મગજમાં તો અહીં ત્યાં લખેલું હશે રાવણ કા નિવાસ, એવું કંઈ હશે. પણ મેં એમને પૂછ્યું તો મારે સાથે જે સાથી કલાકાર હતો એ થોડું હૈશું.
મેં કીધું બસ હવે સવાલ થઈ ગયો, આપણે બહાર નીકળીએ પછી એને પૂછીએ. પછી મેં એને પૂછ્યું, ભાઈ શું થયું? કેમ કે એ બાપાને મા ને બાપાને છે ને આશ્રમમાં મૂકીને આવ્યો છે. હતા માં કા આશીર્વાદ. વાહ ભાઈ વાહ, ક્યાં બોલે દુનિયા કો. મા બાપના આશીર્વાદ ને મા બાપ આશ્રમમાં બેઠા એના આશીર્વાદ મળે. બધું દુઆ મિલી ગઈ ભાઈ સાહેબ, બધું દુઆ મિલી. છતાં માં કોઈ દિવસ કોઈને બધું દુઆ આપે નહીં, આશીર્વાદ જ આપે. પણ વચ્ચે છે ને ભગવાન આવી જાય ભાઈ, વચ્ચે ભગવાન આવી જાય. એના આશીર્વાદ તમને લેવા નહીં દે. એનું નામ ભગવાન, એને જ ભગવાન કહેવાય. माँ का बच्चा नालायक हो जाए, माँ फिर भी दुआ देगी, जा बेटी खुश रहना. माँ है ना भाई, माँ है. लेकिन वच्चे भगवान एम કે માં તું કેટલા બી આશીર્વાદ આપ અને લેવા નહીં દો, કારણ કે એણે તને દીધું નથી. યાદ રાખજો, મા બાપની કોઈ દિવસ બધું દુઆ લેતા નહીં. ભગવાન બચાવી નહીં શકે સાહેબ, નહીં શકે. બચાવે એમ નહીં, બચાવી જ નહીં શકે. એમાં તાકાત જ નથી ભાઈ. માની સામે ભગવાન નાનો પડી જાય ભાઈ. કૃષ્ણ ભગવાન નાના પડ્યા ને યશોદા સામે, નથી નાના પડ્યા. હવે જે ભગવાન જન્મ જન્મ મની યત્ન કરાવઈ અંતરામાં વતનાઈ, એ ભગવાન યશોદાના ખોળામાં રમે ને જેવું રમાડે તેડો માયો આ બાપો આપણો રમે. બધાનો બાપાનો બાપ ને છોકરો થઈને રમે તો નીચા થયા ને ભાઈ. મા બાપ સામે તો ભગવાન બી નીચો થઈ જાય. નીચો એટલે ગલત અર્થમાં નહીં લેતા, થોડું માને મા બાપને भाई. तो प्रलंबासुर का उद्धार और उसका उद्धार करके 19वां अध्याय सरकंडों की अग्नि से गौओं और ग्वालों बालों की रक्षा. जहां भी बचावे ने भगवान अज बचावे भाई. हर संकट से परमात्मा हमें बचाता है. लेकिन पता नहीं आदमी को अक्ल क्यों नहीं आता है. अक्ल नहीं आती भाई. मैं जीवन में कम से कम 25 बार पढ़ता पढ़ता बची गयो. ત્યારે એમ લાગે કે કોઈ મને પકડો ભાઈ સાहब, पकड़ो. जब भी गिरने से बच जाओ ना, समझना परमात्मा आपके साथ चल रहा है. नमस्कार करी लेजो, ते वखते करी लेजो. કોઈએ તમને તમારું પુણ્ય વચ્ચે આવી ગયું, ભગવાને તમને બચાવી લીધા. મેં તમને કીધું ને, ભગવાનને એમ કહેજો કે ભગવાન જ્યારે જે આપવું ને ત્યારે આપજો, મારા માંગવાથી આપતા નહીં. આપણે ક્યાં માંગતા આવડે છે ભાઈ. एक संत को किसी ने कहा, बोले बाप जी लड़का नहीं है लड़का दे दो. अरे फिर लड़का आएगा तो लड़ते रहेगा, छोड़. बोले परमात्मा को सिमरन कर ले. અત્યારે કાલે આમ બેઠા હોય તો એ લોકોને પાછું અમારાથી કહેવાય નહીં. 50 વર્ષથી ઉપરના ઉંમરના હતા, બેબીઓ છે ઘરમાં. અહીંયા છે તો નહીં ને ભાઈ, તકલીફ પડી જાય યાર. કઈ આપણે કંઈ કહી નહીં શકીએ. 50 વર્ષે છોકરો જોઈએ તો બેબીને બાબુ ગણ ને ભાઈ. તું શું કરવાના? એનો અર્થ એમ નહીં કે છોકરા નહીં હોવા જોઈએ, મેં નથી કહેતો. બેબી 3 છે, એની મોટી કરો ને ભાઈ. किसी को बुरा लगे तो माफ करना, लड़का घर से निकाल सकता है. आज तक मैंने एक भी लड़की ऐसी देखी नहीं है जो घर से माँ बाप को निकाल दे. छोकराओ तो काढ़े भाई, छोकरी तो एनु घर वसावे ने तारी पेढ़ियों तारी नाखे भाई. एक सीता जनक को तार के गई कि नहीं, जनक तरा हुआ है मालूम है मुझे, लेकिन फिर भी एक सीता तारी गई कि नहीं भाई. આજે આપણે કહીએ ને કે સીતા જેવી છોકરી થજો. શું છે ભાઈ આ માતાઓમાં, આપણે સમજતા નથી. છોકરાની પાછળ આવા બધા ગાંડા નહીં થઈ જતા કે જે ઘરમાં છોકરીઓ છે એનું ધ્યાન નહીં રાખો. આજે તો દેશ બી આપણા મોદી સાહેબ બી કહે છે બેટી પઢાઓ બેટી બચાવો, પણ ઇન્સાનિયત બચાવજો ભાઈ, ઇન્સાનિયત બચાવો. તમારી છોકરી અમુક ગજબનું મને એમ લાગે કે માને છે ને છોકરો જોઈએ. અહીંયા તો ઉલટું બરાબર હતું કે છોકરા બાપાને છોકરો જોઈએ. ઘણી વાર તો મેં એટલું જ જોયું, દાદી માને છોકરો જોઈએ. દાદુ એમ કે જે છે તો બરાબર છે. ગજબ અમે ખરેખર જોયું છે, તમે બી જોયું હશે. ખબર નહીં દાદી માને છોકરો કેમ જોઈએ. અને ઘણી વાર પાછા એક જગ્યાએ મેં સાંભળ્યું, મને એમ કે બાપજી આમ જઈએ મરી જઈએ તો પછી કોઈ દીવો તો હળગાવવા વાળો હોવો જોઈએ કે નહીં. મેં કીધું ભૂત બનીને આવવાની છે પાછી.
નીકળી જાઓ તમારા કામ કરીને ભાઈ. હા 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 હા, દીવો સળગાવ ને છોકરી, કેમ નહીં સળગાવે? છોકરો તને સળગાવશે ને છોકરી તને. હા, એવું મારો એનો મારો એવો અર્થ નથી કે બધા છોકરાઓ સળગાવે, એવું ખોટું નહીં. હું બી કોનો છોકરો છું ભાઈ, હું भी छोकरो છું. छोकरों से इतना प्यार मत कर लेना कि लड़कियां दिखाई नहीं दे. છોકરાઓ બી સારા શ્રવણ કુમાર જેવા છે ને આપણી દુનિયામાં, નથી એવું થોડું છે. संत न होते जगत में तो जल जाता संसार. जितने भी संतों के चरण में આપણા બધા શ્રવણ છે ભાઈ સાહેબ, તો જ તમે ભાગવત કથામાં બેઠેલા હશો ને, તો જ બેઠેલા હશો ને. છોકરાઓ બી સારા છે, પણ જે ભગવાને આપ્યું તે સારું છે. એક વસ્તુ પાકી કરી લો, જે તમને ભગવાન આપે ને તે ભગવાનની ઈચ્છા આશીર્વાદ સમજીને લેજો. જે ભગવાને નથી આપ્યું તે ભગવાનની ઈચ્છા માની લો. ભગવાનની ઈચ્છામાં જીવો, મોજ કરશો. ભગવાન આપ્યું છે તેમાં જીવી લો, બસ આટલું છે ભાઈ જીવનમાં. 19वां अध्याय, सरकंडों की अग्नि, हर अग्नि से मेरा परमात्मा बचाता है, गौओं और ग्वालों वालों को रक्षा की. 20वां अध्याय, व्रज में वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन. और आगे शरद ऋतु क्या कहें भाई साहब, जीवन जीवानी ऋतु, परमात्मा के मिलाप की ऋतु. अब गलत अर्थ में मत लेना, परमात्मा સાથે મળી લેજો. शरद ऋतु આવે એટલે પરમાત્માની બાજુમાં આવી જજો. परमात्मा से मिलन की रात्रि है भाई, ये शरद ऋतु है. सरस श्री कृष्ण की वंशी मधुर ध्वनि सरस्वती है, परमात्मा की मधुर है. लेकिन उसमें एक चीज है, वंशी कृष्ण को प्यारी क्यों है, क्या है उसमें? खाली છે ભાઈ. જે ખાલી થઈ જાય ને તે પરમાત્મા પાસે ભરાઈ જાય, ને જે ભરેલો આવે ને તેને કંઈ મળતું નથી. बंसी खाली है. छिद्र अपने अंदर करवाए, छिद्र कब करवाए? जब खाली थी. भरेली होती तो कुछ नहीं करती. અને ઘણા કે મને બધું જ આવડે. જ્યાં તમે કહો ને બધું જ આવડે એટલે તમને કંઈ જ આવડતું નથી, કંઈ જ આવડતું નથી. ને મને નથી આવડતું એને બધું જ આવડે ભાઈ. બંસી ખાલી है, परमात्मा ने कभी छोड़ी नहीं. बंसी ने पकड़ी, बराबर पकड़े तो પછી એનું કાર્ય પૂરું થઈ ગયું. પછી તો ચક્ર हाथ में आ गया, बंसी का पूरा हो गया. फिर चक्र लिया तो चक्र चलाया, फिर जब आशीर्वाद दिया तो आशीर्वाद दिया. जब गए तो भागवत में समा गए, कहीं नहीं गए, भागवत में आ गए. कृष्ण कसे गया नहीं, भागवत में आ गए हैं, ये याद रखना. भगवान कहीं नहीं गए, वो हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं. जो भागवतकार हैं उनको दिखाई देते हैं. पूरा भागवत भगवान का वांग्मय स्वरूप है भाई. पूरा भागवत આપણો श्री कृष्ण નો शरीर છે, वांग्मय स्वरूप है. सरस्वती की तरह पा लेता है जो अंदर से खाली हो जाता है. गोपियों के चीर हरण का प्रसंग 22वां अध्याय. તો આપણે જલ્દી જલ્દી પૂરું કરવાનું છે, કાલે બધું પૂરું થશે. અહીંયા પૂરું થાય પણ તમારું સારું જીવન ચાલુ થાય એટલું યાદ રાખજો ભાઈ. પછી મને કોઈ વાર બાપજી ફોન કરે કે અહીંયા જે કથા સાંભળી ગયા ને તે માણસ બની ગયા, મને મજા આવે સાહેબ. મને બી લાગે કે ના, કૂતરાની જેમ અમે જીવતા નથી ભાઈ. મેં ફરીથી મારો કૂતરો ખરેખર મારા પર આમ દાવો નહીં ઠોકી દે ભાઈ. આ ખરેખર कुत्ता साफ भी करता है तो देख के करता है. જ્યાં બી આપણે દાન પુણ્ય કરીને જોઈને સરી બરાબર જગ્યાએ દાન પુણ્ય કરતા રહીએ. કરજો ભાઈ. મારો વારંવાર કહેવાનો અર્થ એવું નહીં માનતા કે હું તમને કહું છું મને જ આપો. જ્યાં તમારા વડીલો હોય, અરે વડીલોને ખવડાવો ને એ જ મોટામાં મોટું સારું છે. મેં ખરેખર રામનગરમાં આપણે સુરતમાં ટેવરામ સાંઈ કા મંદિર હે, ગુરુદ્વારો છે. ત્યાં ઘણા ખરા બૈરાઓ મેં જોયા છે, ત્યાં આવીને 5-25 ફુલકા આપી જાય, રોટી આપી જાય. એની સાસુ ઘરે બેઠેલા હોય એને 2 રોટી નહીં આપે. એમાંની એકને તો તમે ઓળખતા હતા, એની સાસુને रोटी नहीं આપે. टेवराम साईं के घर पे 25 फुलका पका के दे देगी, खुद का. अब खुद का आटा. तारी सासू तने नहीं देखा तो टेवराम तने शू करवा जोवानो भाई? तू भले आंधड़ी बनीने ता चाली जा,
પણ ટેવુરામ સાંઈ આંધળા નથી ભાઈ, ટેવુરામ સાંઈ આંધળા નથી. ઘરવાળાને ખવડાવજો, પછી ઘરવાલીને બી ખવડાવજો, પછી ઊંધું નહીં થઈ જાય. साहिब इतना दीजिए जामे कुटुंब समाज, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जा. અચ્છા થોડું ખોટું નહીં માનતા, સાધુ પાછો ચાલ્યો જાય તો જોશે કે ગરીબ માણસ છે, એ માંગે નહીં સાધુ ભાઈ, માંગે નહીં. એ તો તમને આશીર્વાદ આપી જશે કે બીજો કોઈ સાધુ તમારા ઘરેથી ખાલી નહીં જાય. સાધુને તો તમારા પૈસા કંઈ જોઈતા નથી, એને તો તમને જોઈએ છે એમના આશીર્વાદ ભાઈ, તમને જોઈએ છે. મા બાપને ખવડાવજો, વડીલો સાથે રહેજો, ને સાધુ પાસે જઈને કંઈ આપજો, ને ઘરેથી ખાઈ આવજો. ને તો એવા બી છે ઘરેથી ખાઈ નહીં આવે, ભંડારો પછી એકલું જ ખાઈ જાય બાપજી. પછી આપણે લાગે કે ભાઈ તારા માટે છે, ખાલી બધાના માટે છે. प्रसाद होता है ना, अगर आप घर से खाए होंगे ना, इतना प्रसाद मिलेगा, अब देखोगे कम है, 5 आदमियों को दे के खा लोगे. ने घरेથી ભૂખા આવ્યા તો પેલા તમે જ ખાલી કરી જવાના ભાઈ. ને આવો ખરા આવો ભૂખાઓ બહુ આવે છે. भंडारा खाओ लेकिन दूसरे का ध्यान रख के खाओ और घर से खा के आओगे, ઘરથી ખાઈને આવો. અહીંયા પ્રસાદ મળે છે ને પ્રસાદ સમજીને જે લે ને એને પરમાત્માનો મહાપ્રસાદ મળે, પરમાત્માની કૃપા મળે, પરમાત્માનું ભાગવત મળે. યાદ રાખજો, गोपियों का चीर हरण, कुछ कमी थी परमात्मा से मिलने की, परमात्मा ने पूरी कर दी. ચીરહરણ વસ્તુ જુદી છે, તમને નહીં સમજાય ભાઈ, એમને સમજવા માટે વર્ષો જોઈએ. જો કમી રહી ગઈ થી, કઈ શરમ છે, ભગવાને કીધું જ્યાં સુધી શરમ છે ત્યાં સુધી હું તને નહીં સ્વીકારું ભાઈ. જેવા શો પરમાત્માની બાજુમાં પહોંચી જાઓ, બીચ કે કપડે નહીં चाहिए. એટલું એવું નહીં કે તમે નાંગા થઈને મંદિરે પહોંચી જાઓ. મહેરબાની કરીને ખોટું નહીં સાંભળતા. ये तो गोपियां और कर, कौन है गोपियां आपको कहां पता है? अपना राम भगवान હતા ને જે ઋષિ મુનિઓ હતા, રામ દેખાવવામાં મસ્ત ભાઈ. શું કહીએ, આજનો કઈ હીરો આમ બરાબર લાગતો હોય તો આ તો રામ છે ભાઈ, જ્યાં से સુંદરતા મિલતી है. ઋષિ મુનિઓને પકડવાનું ઈચ્છે કે આપણે પકડીએ અને આલિંગન કરીએ. રામ કે ના ભાઈ, આમાં નહીં થાય. કેમ કે બાપજી શું કરીએ પછી? કે આવો, જબ કૃષ્ણ બન કે આ જાઓ, આ જાઓ. એ ગોપીઓ છે, ગોપીઓ જે બાકી છે એ પોતાની ઋષિ મુનિઓ છે ભાઈ. ઋષિ મુનિ ભગવાનનું મિલન છે ભાઈ. એમાં તમને વચ્ચે સાડીઓ દેખાય, ભગવાન બિચારો શું કરે ભાઈ, શું કરે? આપણી આંખો ખરાબ ને એટલે બધું જ ખરાબ દેખાય બાપજી. કોઈ ભાઈ બહેન બી જાતા હોય ને તો આપણા મનમાં ખોટું ચાલતું હોય તો આપણે એમ નહીં લાગે કે આ ભાઈ બહેન છે, નહીં લાગે. પણ તમારો જો સંબંધ અંદરના સારા હોય, બધું બરાબર વ્યવસ્થિત હોય, તો તમે ખોટી બી કોઈ સ્ત્રી જતી હોય ને તો બી તમે એને બેટી કહેશો. બેટા, આને સાધુ પુરુષો તો બધાને બેટા કહેવાય. કોઈની નજરમાં ખોટી રાખવું નહીં. અરે તમે તમારું તમે જેમ જીવવું હોય તેમ, પણ ભગવાનમાં દોષ દ્રષ્ટિ નહીં જોતા ભાઈ. દોષ દ્રષ્ટિ ભગવાનમાં નહીં નાખતા. ભગવાન આપણા જેવા નાના નથી ભાઈ, એ મોટો છે. એના ગુણો લઈ લેજો તો અહીંયા જે शुद्धि की गई, जो बीच का शर्म था वो मिटा दिया गया और चीर हरण किया गया. यानी जो कमी है वो भगवान ने पूरी कर दी, क्योंकि मिलना है, रास करनी है, परमात्मा से मिलाप है, तो पहले जो कमियां है वो निकालनी पड़ेगी. जीव और परम का मिलना है तो बीच की कमियां निकालनी पड़ेगी. 23वां अध्याय, यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों की पत्नियों पर कृपा. ब्राह्मणों ने अक्ल नहीं, परमात्मा ने खवड़ावानुं छे. ब्राह्मणों की पत्नियों को अक्ल है. और ऐसे कहा जाता है धर्म कभी भी पत्नियों थी मळे से. बीच में शायद मैंने आपको कहा था, पुरुष वर्ग है ना, उसके दिमाग से काम करते हैं, और पत्नियां जो काम करती है ना, दिल से काम करती है. दिल वाला कोई दिवस खोटा नहीं पड़े ने मगज वाला कोई दिवस साचा नहीं पड़े. मगज चलाने के लिए दुनिया में जाओ,
જ્યાં કમાવ આપણા ભાઈઓને કમાવવું હોય તો મગજ ચલાવવું જ પડે, ત્યાં હૃદય નહીં ચાલે. કોઈ આવ્યું તો લઈ જા ભાઈ, લઈ જા તો ખલાસ થઈ જશે ભાઈ. એ તો ગુરુ નાનક હતા. ત્યાંથી મોદી ખાનામાં બી બાપો બેઠેલો જાતે, ત્યાં પછી ખોટ ક્યાંથી જાય. પણ આપણે તો જે વડીલો બેઠેલા છે, દુકાન ચલવે છે, ત્યાં તો મગજ જ ચલવું પડે ભાઈ, ત્યાં દિल से काम नहीं होता. हाँ, फिर पत्नी घर में जब आओ तो पत्नी के हिसाब से चलो. धर्म कैसा करना है वो पत्नी से पूछो, और दुनिया में कैसे चलना है ये पति से पूछो. ये पक्का कर लो भाई. થોડું મેં તમને કીધું ને, થોડું પાકું થઈ જાય તો જીવનમાં જીવાઈ જાય. पत्नियों से अकल सीखनी है, परमात्मा तरफ की पत्नी से लो. ने संसार केवू चलावવાનું છે એ પતિથી, ભાઈથી, बापाથી. संसार पुरुष के लिए है, पुरुष सिखाएगा, और धर्म पत्नी के लिए पत्नी सिखाएगी. धर्म पत्नी. इसके लिए देखो सब संबंध होते हैं. धर्मनो भाई, धर्मनो बापो, धर्मनो बेटो, धर्मनी बेन, धर्मनी पत्नी, धर्म पत्नी. धर्मनो पति નથી હોતો, કારણ કે પતિ જાય, ખલાસ થઈ જાય જો ધર્મમાં આવી રીતના કરે તો. પણ કોનું માને? પત્નીનું માને, धर्म पत्नीનું माने. 23वां अध्याय यज्ञ में फिर पत्नियों ने सिखाया, और फिर वो थोड़ा लंबे से, थोड़ा घूम के ब्राह्मणों की भी अक्ल आ गई. और फिर 24वां अध्याय श्री कृष्ण द्वारा इंद्र यज्ञ का विरोध ये चल रहा है थोड़ा आगे. फिर उसके अंदर इंद्र, अभिमान हो गया इंद्र को. ભગવાનની સામે અભિમાન કોઈ દિવસ ચાલે નહીં ભાઈ, ચાલે નહીં. ગમે તેટલું માન. ઇન્દ્ર એટલે આપણે ઇન્દ્ર ભાઈ, આપણે દુનિયાના ઇન્દ્ર જ છે, બીજું શું છે? તમારા ઘરના તમે ઇન્દ્ર જ છો. મેં કર્યું. અરે ભગવાન કરાવે ભાઈ, ભગવાન કરાવે તે સાચું. તો શ્રી કૃષ્ણ કા ગોવર્ધન ધારણ કરના 7 દિવસ એ જ ઉઠાવે છે ભાઈ. ઇન્દ્રને લાગે છે કે હું ઉઠાડું છું, માણસને લાગે છે હું મારા લીધે જીવતો છું. પણ જીવતો રાખવા વાળો બી એ છે, એટલે પાછો લેવા વાળો બી એ છે. હોઈએ સોઈ જો રામ રચી રાખા. परमात्मा ने सब बना दिया. करता पुरुष, हमारे तो गुरु ग्रंथ साहब में करता पुरुष એ જ करावे भाई, એ જ करावे. और यही भगवान कृष्ण गीता में बताया. और गीता से पहले जब बात आई, ऑप्शन दिया गया अर्जुन को, पूछा गया नारायणी सेना चाहिए, શું જોઈએ તને? હું આવું તો એકલો આવું, કઈ લડું બળું નહીં, પણ સાથે રહું તને. बस वहां पे अगर नारायणी सेना मांगी जाती तो हार वहीं निश्चित हो जाती. जीतवानुं हारवानुं तो ते दिवसे पाकું થઈ ગયું. જે દિવસે શ્રી કૃષ્ણ, અર્જુને શ્રી કૃષ્ણને કીધું ભાઈ મને કઈ નહીં જોયો, મને તો તમે જોઈએ. ભલે નિયત થા તો નિયત થા, નહીં લડો તો નહીં લડો, પણ તમારી બાજુમાં તો હશો ને મારું, તમે હશો ને બાજુમાં. એમ કે હું તો હોઈશ ભાઈ, કઈ નહીં કરું. પણ ભગવાન કઈ નહીં કરે ને તો બી બધું કરી નાખે ભાઈ. નહીં કિયા, કર દિયા ના. 5 पांडव में से एक भी पांडव नहीं गया, और 100 दुर्योधनों में से, 100 कौरवों में से एक भी नहीं बचा. वहां एक भी नहीं बचा, यहाँ एक भी नहीं गया. 5 में से नहीं गया, वहां 100 में से नहीं बचा. कृष्ण ने कुछ नहीं किया, सब कुछ किया, लेकिन बतावीने नहीं करे बापू. આપણને बतावीने नहीं करे, હિંમત આપે. એનો અર્થ એમ થયો કે આપણે જીવનમાં કંઈ બી કરીએ ને તો માની લઈએ કે ભગવાન જ ચલાવે છે. કમાવો તો ભગવાનના લીધે કમાયા છે, ગુમાવ્યું તો તમારા લીધે ગુમાવ્યું છે, ત્યાં ભગવાન નહીં આવે. પુણ્ય કરું તો પરમાત્મા સાથ દેતા હૈ. તુલસીદાસે બાબાજીએ લખ્યું અતિ અકેલ. અતિ અકેલ ક્યાં હોતા હૈ ભાઈ? અતિ અકેલ જ્યારે આપણે પાપમાં જઈએ ને ત્યારે અતિ અકેલ હતા. આપણો પરમાત્મા, આપણો ગુરુ અમને છોડી નાખે ભાઈ. પણ જ્યાં તમે પુણ્ય કરો ને એ પરમાત્મા તમારી સાથે છે. ભલે એકલા પુણ્ય કરો તે વખતે એકલા ગણાય, પણ એક વસ્તુ છે, જ્યારે પાપ કરીએ ને ત્યાં બાપજી મેં ઘણી જગ્યાએ જોયું, બાપા લખે તુલસી બાપા, અતિ અકેલ. અતિ અકેલ, અતિ એટલે અતિ અકેલો છે. અતિ અકેલો છે એટલે ભગવાન દેખાય છે, ત્યાં નથી દેખાતું, ત્યાં નીકળી જાય.
પાપમાં પરમાત્મા નીકળી જાય ને પુણ્યમાં પરમાत्मा हमेशा साथी હોય, भले नहीं देखाए पर साथी હોય। पाप करने में इंसान अकेला ही होता है, उसकी ख्वाहिशें, उसकी डिजायर्स, उसके पाप उनके साथ होते हैं, परमात्मा नहीं होता। तो श्री कृष्ण का द्वारा गोवर्धन धारण करना, उठा के रखा, इंद्र से बचाया। 26वां अध्याय श्री कृष्ण के विषय में गोपों और नंद बाबा से बातचीत। 27वां अध्याय श्री कृष्ण का अभिषेक। 28वां अध्याय वरुण लोक से नंद जी को छुड़ा कर लाना। कृष्ण ने मळवू होय ने तो संतों ने पकड़जो, परमात्मा मળી जशे। वरुण लोक मांथी नंद बाबा लई, वरुण लोक में लई गया नंद बाबा ने। वरुण लई गयो, केम लई गयो? भगवान साथे मळवानो छे। जईने बेसाड्या था, आव्यो भगवान भाई। घणा लोकोने तमे एनी चरणमां बेसी जाओ ने, एनी साथे लई जाओ ने, भगवान आवे आवे ने आवे ज आवे, आवे ज आवे। पण क्यारे कोई बराबर लई गया होय तो। अहींया तो नंद ने लई गया भाई। नंद एटले पोते बी आनंद ने बधाने आनंद करावे। नंद एटले बधाने आनंद करावा वाळो। दुर्योधन एटले बधानो आनंद लई लेवा वाळो। एटलुं याद राखो भाई। नंद, वरुण लोक से नंद जी को छुड़ा कर लाना। और 29वां अध्याय श्री कृष्ण और गोपियों की रास लीला का प्रारंभ। ये जीव और परमात्मा का मिलन है। वहां अपनी कचरा सोच मत रखना, निकालो वहां से। कचरो होय ने इन्हें कचरो देखाय, कचरा ने कचरो देखाय। फूल को कभी कचरा दिखता है? 1000 रुपए का फूल ला के रख दो, कहां रखो? अगल बगल में गटर है, वहां रख दो। फूल ने कई चिंता नहीं रही। आ गटर ने भी नहीं कि आमांथी आपणे सुगंध लई लीए। गटर फूलनी सुगंधी ले ने फूल गटरनी सुगंधी ले। अमुक जे गटर जेवा दुनियामां माणसो होय ने बधे ज खोटुं देखाय। अमुक जेवा कृष्ण जेवा माणसो होय, बस ए तो सुगंध ज आपे, सुगंध ज आपे, सुगंध वहेरावी भाई। मैं घणी वार तमने कीधुं छे, 10 रुपयाना फूल लई आवो तमने सुगंध आपशे। करोड़ रुपयानो माणस छे, एमांथी सुगंध ज नथी निकळती भाई। गटर निकळे छे खरो, गटर से अहियां गमे ते बोले, ता गमे ते बोले, भगवान ने गमे ते बोले। भगवान के दुश्मन बहुत हैं, भगवान किसी का दुश्मन नहीं है। जिस दिन भगवान दुश्मन बन गया ना, पछी खबर पड़े से कि ऊपर वाले की लाठी लगती है, दिखती नहीं है। आगळ पाछळथी बधी जग्याएथी लागे, पण ए बी भगवान दुश्मन नहीं। ए तो आपणा कर्मोना करेला, जे करेला छे ते ज कारेला छे भाई। करेला छे ते ज कारेला छे। कारेला एटले कड़वा। आपणा करेला छे, आपणे पोक पोखी छे कारेलानी, तो आंबा थोड़ा आववाना। बोल मीठा रखो तो आम मिलेगा, बोल कड़वा रखो तो कारेला मिलेगा। तमारा करेला तमने मळशे। एटले 29वां अध्याय श्री कृष्ण और गोपियों की रास लीला का प्रारंभ। जब सब कुछ छोड़ दिया, गलतियों को परमात्मा ने दूर कर दिया। कुछ परमात्मा दूर करता है, कुछ इंसान को दूरियां रखनी पड़ती है। परमात्माए जे भूलो दूर करी, जे शरम हती शरम मिटावी नाखी चीरहरणथी। हवे रासलीलानो आरंभ थाय छे ने अहींया 30वां अध्याय श्री कृष्ण के विरह में गोपियों की दशा का वर्णन। अभिमान आ गया, अभिमान आ गया। अभिमान कोई दिवस करता नहीं भाई। अपने सिंधी में थोड़ू गाऊं छो, एक ज लाइन छे, धर्म करिया कर्म करिया वडो पंडित विद्वान बणी। वेद पढ़ी पुराण पढ़ी खणी गीता जो भी ज्ञान करी। पर तब बिन तोखे मालिक मिलंदे, जैसी अंदर जो न अभिमान शरी। परमात्मा अंदर बैठा हुआ है, हमारी अभिमान की वजह से। ऐसे समझ लो, परमात्मा यानी दूध, अभिमान यानी लींबू। बस ये लींबू थोड़ो दूर रहे, पेलो लींबू भी दूर रहे ते भी सारो ने दूध भी दूर रहे तो सारू। तो जीवन में अभिमान लावो नहीं, कारण के परमात्मा फाटी जैसे, फाटी जैसे એટલે નીકળી જશે આપણા જીવનમાંથી। પરમાત્મા નીકળી નહીં જાય એટલે કડવા વેણું બોલવા નહીં, મીઠું મીઠું ચાલવું, વધારે મીઠું ખાવું નહીં, મીઠું રહેવું। આ મીઠું ખાવ તો પછી ડાયાબિટીસ આવી જાય બાપા।
મીઠું ખાવું ઓછું, મીઠું રહેવું વધારે. આજના લોકો ખતરનાક થઈ ગયા. મીઠું ખાય વધારે, મીઠું રહે નહીં. પછી પેલું જે મીઠું ખાધું એમાં પછી ડાયાબિટીસ આવી જાય. મીઠા રહો, મીઠા ખાવાનું બંધ કરો. બોલો સદગુરુદેવ ભગવાન કી જય. એક શબ્દ ગાલો. બોલો કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. સત્ય સનાતન